welcome you all for this World Obesity Day. Our chief guest, Dr. Arunkumar sir. He is a famous pediatrician in Erode. He is MBBS graduate from Stanley Medical College, Chennai, and passed with distinction in MBBS final year exams. MD Paediatrics graduate from Bangalore Medical College. Sir is a district topper in school board exams. He has received specialized pediatric training from top institutions including Nmch, Jayadeva Institute of Cardiology, and Kidwa Institute of Oncology. Sir is currently working as consultant pediatrician and neonatologist at Baby Hospital Erode, formerly worked in KMCH Erode. He has served as a special invitee member of Tamil Nadu Government ICDS Scheme Nutrition Committee. Kaalai Unavu Thittam, government scheme la sir da vandu design panni kodutharu. He has also been appointed as the chairperson of Tamil Nadu IMA Wellness and Lifestyle Modification Committee. He is a hard-working and empathetic pediatrician. He has specialized interest in pediatric critical care, neonatology, type 1 diabetes, and pediatric obesity. He also got many international publications in reputed journals. He also regularly speaks in various state and national level academic conferences. He developed great deal of interest in nutrition after trying low carbohydrate diet for his own medical problems and met with huge improvements in his health condition. Since then, he got great interest in the applications of diet, lifestyle in various diseases such as obesity, diabetes, metabolic syndrome, fatty liver, PCOS, infertility, autoimmune disorders, and allergic disorders, and so on. He has given many talks in various public gatherings, medical meets, and conferences regarding the benefits of low-carb diet and the science behind it. He has also undertaken research in this field. He has guided over 15,000 patients to overcome their obesity, reverse and control diabetes, hypertension, fatty liver, cholesterol issues, PCOS, and related infertility, allergic and autoimmune disorders through low carbohydrate and intermittent fasting diet protocols. This includes my father, who has also reversed his obesity and diabetes, and now under his consultation, even my father has reversed this obesity, diabetes, and hypertension, which was not controlled with usual drugs. So I thank sir for the same. He was one of the main organizers in conducting PaleoCon 2018, a first of its kind medical conference about low carb diet. He has given many interviews and has actively expressed his opinions in mainstream media regarding various healthcare issues. He has regularly appeared in various TV shows and debates. He has written articles in various magazines and newspapers. He has published 2 best-selling books, Aarogyam Oru Plate, Part 1 and 2. And he has also actively posted in social media such as Instagram, Facebook, and Twitter as part of educating general public and sensitizing them to common health problems. He also ran a very popular YouTube channel with more than 10 lakh subscribers to discuss wellness and illnesses with a scientific but simple approach. The main objective of the channel is to impart authentic medical knowledge to the general public amidst this era of misinformation. We are immensely happy and privileged to welcome you to give awareness for our first and second MBBS students, Nandha Medical College. Here are around 300 students in this World Obesity Day for your awareness speech. Welcome you, sir. Secretary sir, please come to the stage, sir. Now, Secretary sir will be honoring our guest speaker. Thank you, sir. Thank you, sir. So, on behalf of World Obesity Day, our Indian Academy of Paediatrics Erode branch is organizing some activities, and we wanted to have an interaction with the current youth. So, அதான் சரி வேறு ஏதோ some colleges போகலான்னு சொன்னாங்க. அதான் சொன்னேன், மேம் ரொம்ப நாளாக கேட்டுட்ருக்காங்க. ஸோ நம்ம மெடிக்கல் காலேஜ்லேயே பண்ணிவிடுவோம். ஸோ இட் இஸ் பெட்டர் டு சென்சிட்டைஸ். இப்போ மற்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸஸ் நம்ம சென்சிட்டைஸ் பண்ணோம்னா, இஃப் ஐ சென்சிட்டைஸ் சே 300 people, only those 300 people will be sensitized. So now I have a crowd of 300 budding young doctors. So if I sensitize to you all, the ideas will reach more than 3 lakhs people maybe in the future. So I thought it will be the right way to sensitize young medicos. So at the same time improving your health and improving your patient's health. So இப்போ நான் 6 ஐட்டம் டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கேன். அளவும் நான் சொல்கிறேன். நல்ல ஒரு ஃபுல் பிளேட் வெஜ் மீல்ஸ்,
ஒரு பிளேட் மட்டன் பிரியாணி, நல்லா ஒரு 150 கிராம் லேஸு, நல்லா 150 கிராம் வீட்டில் செஞ்ச செக்கு எண்ணெயில் செஞ்ச முறுக்கு, நல்லா ஒரு 5-6 இட்லி வித் நல்லா சாம்பார் தேங்காய் சட்னி, நல்லா ஒரு 6 பீஸ் கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ் மைசூர் பாக். இதில் எது அதிக ஒபிசிட்டி காஸ் பண்ணுன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? மைசூர் பா. சரி, மைசூர் பாங்கிறவங்க கை தூக்குங்க. இல்லை, ஓகே. லேஸ், முறுக்கு, மட்டன் பிரியாணி, ஓகே. வேறு ஏதாவது ஆன்சர்ஸ் இருந்தாலும் சொல்லுங்கள். வேறு ஏதாவது ஆன்சர்ஸ்? இல்லை, ஓகே. Which of these following dietary components contribute to body adipose tissue? Fats, கை தூக்குங்க. Carbohydrates, proteins. ஸோ ப்ரோட்டீன்ஸ் யாருமே இல்லை. கார்போஹைட்ரேட் கை தூக்குங்க. ஓகே. ஃபேட்ஸ், ஆல் ஆஃப் த அபவ். ஓகே. ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட் இயரும் இருக்கீங்க, செகண்ட் இயரும் இருக்கீங்க, கொஞ்சம் இப்போ தான் பயோகெமிஸ்ட்ரி முடித்து வந்திருப்பீங்க. ஸோ அப்படியே கொஞ்சம் பயோகெமிஸ்ட்ரிக்குள்ளே போவோம். ஸோ கிளைகோலைசிஸ் ரொம்பலாம் டீட்டெயிலாக போக மாட்டேன். ஸோ கிளைகோலைசிஸ்னால என்ன ஆகுது? the glucose becomes finally acetyl-CoA and enters the Krebs cycle and enters the electron transport chain, generates energy. Extra glucose இருந்தால் it gets converted into glycogen, gets stored in liver and muscles. சரி, proteins என்ன ஆகுது? Proteins breaks down into amino acids, then enters the nitrogen pool. From the nitrogen pool it can enter the in multiple pathways. Directa gluconeogenesis மாறலாம், directa it become acetyl-CoA, directa it can enter the Krebs cycle. So multiple. மிச்சம் இருக்கிறது tissue protein it gets converted, and sometimes மிச்சம் இருக்கிறது யூரியா சைக்கிளில் it gets excreted. அதில் எல்லாமே லிங்க் இருக்குது இது எல்லாத்துக்குமே. ஃபேட்ஸ் என்ன ஆகுது? ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ், பீட்டா ஆக்சிடேஷன் acetyl-CoA, ஆர் ketogenesis again acetyl-CoA. இதுதான். ஸோ இந்த acetyl-CoAலேருந்து ரிமைனிங் இருக்கிறதெல்லாம் லைப்போஜெனிசிஸ் ஆகி மறுபடியும் ஃபேட்ஸ் ஆகலாம். ஸோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? எனிதிங் அண்ட் எவ்ரிதிங் இன் த பாடி கேன் கெட் கன்வெர்டட் இன்டு ஃபேட். ஸோ பயோகெமிஸ்ட்ரியில் இது நம்ம ஃபஸ்ட் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ எனிதிங் அண்ட் எவ்ரிதிங். ஸோ நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, நான் ஸ்நாக்ஸே சாப்பிட்றதில்ல, ஜங்க் ஃபுட்டே சாப்பிட்றதில்ல, வெயிட் போடுதுன்னு சொல்லுவாங்க. தெர் இஸ் நத்திங் லைக் தட். எனிதிங் அண்ட் எவ்ரிதிங் இன் த பாடி கேன் கெட் கன்வெர்டட் இன்டு ஃபேட். ஸோ acetyl-CoA இஸ் த காமன் ப்ரிகர்சர். இது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஸோ இப்போ நான் டிஸ்பிளே பண்ணதில் இப்போ எல்லாமே அரவுண்டு ஒரு 1000 கேலரிஸ்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் ஒபிசிட்டி காஸ் பண்ணும். ஸோ இஃப் தே ஆர் ஐசோகேலரிக், if you take everything in excess, all should contribute to the obesity in an equal manner. So இது கரெக்டா இல்லையா? But it is not that much simple. I will dwell more into it. So what is obesity? பெருசாக இருந்தால் ஒபிசிட்டியா? நிறைய BMI இருந்தால் ஒபிசிட்டின்னு வச்சுக்கலாமா? சரி, இதில் which is more obese? Elephant, hippopotamus, அல்ல ஒரு பெரிய ஜெர்சி மாடு, சீல், அப்புறம் நம்ம நார்மல் ஹியூமன்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ விச் இஸ் மோர் ஒபீஸ்? ஹியூமன்ஸ். ஏன்? ஸோ இப்போ பெருசாக இருக்கிறது ஒபீஸ்னால் அப்போ யானை, ஹிப்போபொட்டாமஸ் தானே ஒபீஸாக இருக்கணும். ஒய் ஹியூமன்ஸ்? இந்த ஹியூமன் எவ்வளோ வெயிட் இருப்பார்? குண்டாகவே இருந்தாலும் இவர் பெருசாகவே இருந்தாலும் இந்த ஹியூமன் எவ்வளோ இருந்துட போகிறார்? ஒரு 100-120 கிலோ. யானை இருக்கும் இல்லையா, ஒரு டன்னாவது இருக்கும் இல்லையா யானை. ஸோ அப்போ ஏன் யானை ஒபீஸ் இல்லை, ஹிப்போபொட்டாமஸ் ஏன் ஒபீஸ் இல்லை, ஏன் ஹியூமனை ஒபீஸ்ன்னு சொல்கிறோம்? வாட் இஸ் த டெஃபினிஷன் ஆஃப் ஒபிசிட்டி? ஸோ டெஃபினிஷன் ஆஃப் ஒபிசிட்டி இஸ் excess adipose tissue. It is not excess weight,
It is excess adipose tissue mass is called obesity. That is the simplest definition for obesity. So அப்போ எவ்வளோ பாடி ஃபேட் பர்சன்டேஜ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, elephant is the least obese of all this. Elephant ஓட body fat percentage just 10%. So equal to 10% body fat humans-ல இருந்தால் ரொம்ப சிக்ஸ் பேக் இருக்கிற ஹீரோஸ்க்கு தான் 8 to 10%. ஸோ அப்போ எலிஃபண்ட் வந்து ஈக்குவலன் டு சிக்ஸ் பேக் ஹீரோஸ். ஸோ அனிமல் கிங்டமில் அப்போ எலிஃபண்ட் வந்து சிக்ஸ் பேக் ஹீரோஸ் மாதிரி. ஸோ 10% தான் பாடி ஃபேட். ஹிப்போபட்டமஸ் மாடு எல்லாமே 15% தான் பாடி ஃபேட். கொஞ்சம் சீல்லாம் கொஞ்சம் அதிகம் 30%. ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு அப்பியரன்ஸோட ஒரு மேன் இருந்தாங்கன்னா எவ்வளோ பாடி ஃபேட் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? 35 to 45% ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ யூ ஆர் ரைட். ஸோ among these the most obese is humans because of the excess body fat. ஸோ இங்கே 3 இருக்காங்க. Who is more obese? So the person 1 is more obese, obviously high BMI and obese. In the person will be having high BMI. Can he be called obese? So BMI na another weight by height square. So obviously this person will also have high BMI, but he cannot be called as obese. This person will have normal BMI, but he is obese. So BMI is not a standard indicator or a standard measure for measuring obesity. This is the problem in most of the Indians. இந்தியன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் ஒரு சின்ன தொப்பை இருக்கும், சரிங்களா? ஸோ மோர் டியூ டு சம் ஜெனட்டிக் ரீசன்ஸ். ஸோ ரொம்ப ஃபிட்டாக ஃபாலோ பண்ணாதவங்க எல்லாத்துக்குமே ஒரு சின்ன தொப்பை இருக்கும். ஸோ ஈவன் பிஎம்ஐ வச்சு கூட நாம் டிட்டர்மைன் பண்ண முடியாது. ஸோ ஆஸ் இஸ் செட், த டெஃபினிஷன் இஸ் given in Harrison textbook of medicine. Obesity is a state of excess adipose tissue mass or excessive or abnormal accumulation of fat that can impair health. So large size is not obesity. High BMI, mostly it correlates with obesity, but not always, because normal BMI with high abdominal fat, high visceral fat is a highly underrated problem, that too in current situation. So how do we define obesity in adults? A BMI more than 30 in adults, or between 25 to 30 is called overweight. But in Indian standards, what they say is even above 27 BMI should be considered as obese, and between 23 to 27 should be considered as overweight, because even from BMI 22.5 to 23, the people start getting symptoms of metabolic syndrome. In children and adolescents, we use standardized Z scores. If you see any children in OPD, you have to use, there are IAP charts like BMI charts for age, percentile charts are there. So as I said, body fat percentage is more important. BMI is not always significant. So how can you determine the body fat percentage? You can use anthropometry, simple skin fold thickness. அதுக்கு சின்ன மீட்டர்ஸ்லாம் இருக்குது, வெர்னியர் கேலிப்பர்ஸ் இருக்குது. சிம்பிள் வெயிஸ்ட் ஹிப் ரேஷியோ. ஸோ வெயிஸ்ட் சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் ஹிப் சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் டிவைட் பண்ணுறீங்க. ஸோ ஃபார் females it should be less than 0.9, for males it should be less than 0.8. So if it is more than that, it is an indicator of visceral fat. Densitometry we don't use. CT and MRI la body fat percentage கண்டுபிடிக்கலாம், but we don't use. DEXA scan is there to find body fat percentage. Electrical impedance meters, நீங்கள் ஜிம்லாம் யாராவது போனீங்கன்னா பார்த்துருப்பீங்க, ஒரு சின்ன ஒரு மீட்டர் மாதிரி இருக்கும், நான் ஒரு ஹேண்டில் மாதிரி கொடுப்பாங்க, அது பிடிச்சி நின்னோம்னா the device through some electrical bioimpedance signals it calculates the body fat percentage. So நீங்கள் just BMI ஒரு borderline இருக்கு, but if you want to find out whether yourself or a person is at risk for obesity, you have to find the body fat percentage. Simple ஒரு inch tape வச்சு waist hip ratio வச்சும் சொல்லிடலாம், அல்லது ஒரு DEXA scan அல்லது bioimpedance meters வச்சும் you can find. So why does obesity occur? So what is the common misconceptions? So overeating causes obesity. ஸோ நான் அந்த லாஸ்ட் ஒரு மெசேஜ் டிஸ்பிளே பண்ணேன் இல்லையா? ஸோ த ஸ்டூடெண்ட் ஹேஸ் செட், மேம் நாங்கள் ஜங்க் ஃபுட்லாம் சாப்பிட்றதே இல்லை, நாங்கள் ஹாஸ்டல் மெனு மட்டும்தான் பாரம்பரியமாக சாப்பிட்றோம். ஸோ ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி பண்ணுறதே இல்லை. ஒன் கேன் ஈட் எனி திங், பட் முன்னாடிலாம் அந்த காலத்தில் நிறைய விளையாண்டோம், இப்போலாம் எதுவும் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டியே இல்லை. ஒன் கேன் ஈட் எனி திங், பட் டூயிங் குட் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி நம்ம பண்ணிட்டா நம்ம ஸ்லிம் ஆயிடலாம். ஸோ இதெல்லாம் காமன் மிஸ்கன்செப்ஷன்ஸ். ஸோ தட் இஸ் வை Coca-Cola has a new message. This was I think in 2015.
what they said is you can eat or drink anything, but if you focus more on workouts, no one will be obese. And people found out that Coca-Cola had funded scientists who shift blame for obesity away from bad diets. ஸோ நீங்கள் என்ன வேணால் சாப்பிடு, ஆனால் நீங்கள் நல்லா மேரத்தான் போங்க, நல்லா ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள், ஜிம்மில் போய் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுங்கள், ஃபுட்டு மேட்ரே இல்லை அப்படின்னு சொன்ன சயின்டிஸ்ட்க்கு தே ஹவ் ஃபண்டட். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இப்போ சோஷியல் மீடியாவில் வந்தால் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க, சார் என்ன வேணால் சாப்பிட்டுக்கலாம் போல், நம்ம நல்லா ஒர்க் அவுட் பண்ணால் போதும். இப்போ நம்ம இன்ஸ்டாகிராம்லாம் பார்க்குறோம், நிறையா இப்போ ஹீரோஸ்லாம் போடுறாங்க, நிறைய பேக்ரவுண்ட் மியூசிக்கோட இப்போ நிறைய ஒர்க் அவுட் வீடியோ பார்ப்பாங்க. ஸோ அதை ஒன்றே எல்லாம் இன்ஸ்பயர் ஆகி சரி பயங்கரமாக போய் உடனடியாக ஒர்க் அவுட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. பட் they don't concentrate on their diet. So this is called the calorie-centric theory of obesity. So what is calorie-centric theory of obesity? So whatever energy we intake, so we take in the form of either carbohydrates, proteins and fats. So that is the calorie intake. And whatever we spend, so basal or resting metabolic rate, so even நம்ம கோமால இருந்தால் கூட we need some basic energy for our body functions, and the extra physical activity. And what is TF? Anyone? TF is thermic effect of food. So what is thermic effect of food? So the body needs some energy to break down the food that we eat, to digest the carbohydrates, to digest the proteins, to digest the fat that we eat. The body needs a certain amount of energy. So all these contribute to the total energy expenditure. So what was the standard theory was that when calories, if you want to lose weight, you have to consume less calories or burn more calories. So இது ரொம்ப சிம்பிள் தானே. So you have to consume less calories and burn more calories. So அது பண்ணிட்டா எல்லோரும் வெயிட் குறைஞ்சிட போகிறாங்க. ஸோ பிரச்சனையே இல்லை. ஆனால் it doesn't work like that. So this is again from Harrison. I am quoting from Harrison. So this exquisite regulation, exact words from Harrison, exquisite regulation of energy balance cannot be monitored easily by calorie counting in relation to physical activity. The body weight regulation or dysregulation depends on a complex interplay of hormonal and neural signals. So with weight loss, appetite increases and energy expenditure falls. With overfeeding, appetite falls and energy expenditure increases. So anyone who has attempted weight loss will know this. யாரையாவது டயட்லாம் இருக்க ட்ரை பண்ணியிருக்கீங்களா வெயிட் குறைக்கிறதுக்கு? ஸோ டயட் ஃபாலோ பண்ணால் எப்படி இருக்கும்? பசி எப்படி இருக்கும்? பசி சப்ரஸ் ஆகிடுமா? எப்படி இருக்கும்? பசி ஜாஸ்தி இருக்கும். ஸோ நீங்கள் டயட்டில் குறைக்க ட்ரை பண்ணிங்கன்னா பசி ஜாஸ்தி இருக்கும். நிறைய பேர் வெயிட் குறைக்க ட்ரை பண்ணி ஒரு 4-5 kgs குறைஞ்சப்பறம் அப்படியே வெயிட் நின்று போகிறத எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா? வெயிட் லாஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணவங்க எல்லாரும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஒரு 4-5 kgs குறையும், அப்புறம் வெயிட் அதுக்கு மேலே குறையாது. ஏன்னா the body's energy expenditure will fall. So this is how the body is designed evolutionarily. ஏன்? Evolutionarily the body is not designed to lose weight. Evolutionarily the body is designed to store fat and not lose fat. So உலகத்திலேயே வாலண்டரிலி வெயிட் லூஸ் பண்ணுற ஆர்கானிசம்ஸ் நாம மட்டும்தான். ஸோ வேறு ஒரு ஆர்கானிசம் நேச்சுரலாக இன்நேச்சர் எப்போ வெயிட் லாஸ் ஆகும்? அதுக்கு சாப்பாடு கிடைக்கலன்னா அல்லது அதுக்கு நோய்வாய்ப்பட்டிருந்தா, இஃப் த அனிமல் இஸ் டிசீஸ்ட் ஆர் இஃப் த அனிமல் டசன்ட் ஈட், அது டெஃபினட்டாக வெயிட் லாஸ் ஆகும். பட் யாராவது வேணும்னே ஒரு அனிமல் சாப்பிடாமல் இருக்குமா? நேச்சுரல் ஹேபிட்டட்டில் இருக்காது. மேபி சம் ஹைபர்னேஷன் அந்த மாதிரி டைம் தவிர பெரும்பாலான அனிமல்ஸ் அப்படி இருக்காது. ஸோ தட் இஸ் ஹவ் ஆல் த ஹார்மோன்ஸ் ஆர் டியூன்ட் டு மெயின்டைன் அவர் பாடி வெயிட் அண்ட் நாட் லூஸ் பாடி வெயிட். ஸோ தட் இஸ் ஒய் when we try to tinker with this metabolism, when we try to tinker with the calorie intake, our body will in turn do some alterations and make sure that we don't lose weight further. So it's a complex overplay of factors. The picture from Harrison. See, there are lots of central controllers of appetite in hypothalamus. There are lots of enzymes, neuropeptide Y, melanocortin, agouti related peptide, orexin, then CART, GLP-1, serotonin, all these are central controllers of appetite. There are psychological factors, neural vagal afferents, gut peptides, ghrelin, CCK and all that, metabolites, glucose and ketones, the hormones, mainly insulin, leptin, cortisol, cultural factors. There is a complex, adha Harrison they have told, it's a complex interplay of hormonal and neural signals.
So if you want someone to lose weight, we have to consider all this. So ஹீரோயின் ஃபோட்டோ போட்டேன்னு கோச்சுக்காதீங்க. ஸோ இப்போ நிறைய பேர் இப்போ நம்ம வந்து இப்போ நீங்கள் பார்ப்போம், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்குள்ளே பார்ப்பீங்க. ஸோ எவ்ரி ஒன் ஈட்ஸ் த சேம் பேட்டர்ன், ஈட்டிங் பேட்டர்ன். பட் ஒய் சம் ஒன் இஸ் ஒபீஸ் அண்ட் சம் ஒன் இஸ் லீன். நீங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்குள்ளே பார்ப்பீங்களா, ஒபீஸ் கொஞ்சம் ஓவர் வெயிட்டாக இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு ஆதங்கமாக இருக்கும். இவனும் நம்மளை மாதிரியே தான் சாப்பிட்றான், இவங்களும் அதே பப்ஸு சாப்பிட்றாங்க, அது எல்லாமே சாப்பிட்றாங்க, ஆனால் வெயிட்டே ஏறுறதில்ல. ஆனால் வந்து கொஞ்சம் வெயிட்டாக இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு ஆதங்கம் இருந்துகிட்டே இருக்கும். நாம் ஒன்றும் பெருசாக சாப்பிட்றதே இல்லை, ஆனால் வெயிட் ஏறிட்டே இருக்குது. அது யூஸ்வலாக வெயிட்டாக இருக்கிறவங்க எல்லாத்துக்கும் கேட்டிங்கன்னா அந்த ஆதங்கம் இருக்கும். ஈவன் அவங்க அப்படின்னா இப்போ ஒல்லியாக இருக்கிறவங்களாம் நம்ம ஊரில் வந்து பயங்கர ஸ்ட்ரிக்டான டயட்டு, பயங்கர ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி பண்ணுறாங்கன்னு அர்த்தமா? அப்போல்லாம் இல்லை. ஸோ ஒய் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ்? ஸோ தெர் இஸ் சம்திங் கால் த்ரிஃப்டி ஜீன் ஹைபாத்தசிஸ். அப்படின்னா என்னென்னா, ஸோ ஆஸ் இட் டோல்ட், எவல்யூஷனரிலி whenever there is, இப்போ யூஸ்வலாக ஃபேட் எதுக்காக இருக்குது? ஸோ why is fat there in the human body? Storage of excess energy. ஸோ whenever energy is in excess, because இப்போ நமக்கு 3 வேளை ஃபுட்டு கிடைக்குது. இந்த 3 வேளை ஃபுட்டுங்கிறதே மேபி லாஸ்ட் ஒரு 50 இயர்ஸாக தான் கிடைக்குது. அதுக்கு முன்னாடி கூட நிறைய நம்ம ஊரில் பஞ்சம் பசிலாம் இருந்துச்சு. ஸோ இப்போ ஃபார் அன் ஆர்கானிசம் டு சர்வைவ் we need fat for energy. So whenever there is excess food, the body will store as fat, and whenever there is work or famine, the body will burn fat, and again when there is food or feasting, the body will store fat again. So இப்போ 2 ஆர்கானிசம் இருக்காங்க. So whenever there is more fat, there is more survival chance. ஸோ எங்கெங்கெல்லாம் யாருக்கு மோர் ஃபேட் இருக்கோ they have more survival chance. ஸோ இப்போ ஒரு ஃபெமின் வந்துருச்சு, சாப்பாடே இல்லை. ஸோ who among this will survive the famine? இலியானாவா நமிதாவா? நமிதா. ஏன்னா she has more fat. So all of the obese are survival of the fittest. ஸோ அப்படின்னா all of the obese people have inherited genes that have promoted fat storage. So that means, so insulin resistance, leptin resistance, இது எல்லாம் all these were actually physiological processes that helped in storing excess fat. These were mechanisms evolutionarily that were determined to store excess body fat and had survival advantage over lean people during famines. So now what happens? There is excess fat storage, there is no work, no famine, there is only feasting. Because of this, the fat storage itself is causing problems. So this is the difference. So இப்போ யாரெல்லாம் கொஞ்சம் ஓவர் வெயிட்டாக இருக்காங்களோ, they had an evolutionarily advantage some few thousand years back. பட் யாரெல்லாம் அண்டர் வெயிட்டாக இருக்காங்களோ they did not have the evolutionary advantage. ஸோ அதனால தான் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் தியரி இருக்குது, நீங்கள் படித்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஏன் நான் சொன்னேன் இல்லையா, இந்தியன்ஸில் பெல்லி ஃபேட் அதிகம், இந்தியன்ஸில் கொஞ்சம் நிறைய அந்த கார்டியாக் ப்ராப்ளம்லாம் அதிகம், இந்தியன்ஸில் ஏன் டயபெட்டிஸ் அதிகம்னா, இந்தியன்ஸில் அதுவும் பர்டிகுலராக சவுத் இந்தியாவிலலாம் பெரினியல் ரிவர்ஸ் கிடையாது. பிகாஸ் ஆஃப் ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் பெரினியல் ரிவர்ஸ் அவர் space was always had lots of famines and lots of other things. இதே நார்த் இந்தியா இல்லை நீங்கள் வேறு கண்ட்ரீஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே கண்டினியூஸ் கொஞ்சம் எனர்ஜி சோர்ஸ் இருந்துச்சு. ஸோ எங்கெங்கெல்லாம் ஃபெமின் ஜாஸ்தி இருந்துச்சோ ஸோ அங்கங்கெல்லாம் உங்களுக்கு இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஜாஸ்தி இருக்கும். அதனால தான் இப்போ இங்கே ஃபுட்டு நிறைய கிடைக்க ஆரம்பித்த உடனே இப்போ நம்ம ஊரில் தான் இப்போ இந்தியாவில் அமாங் த ஸ்டேட்ஸ் எங்கே அதிகமாக டயபெட்டிஸ், எங்கே ஹைப்பர்டென்ஷன் இருக்குது, கேரளா, தமிழ்நாடு, ஆந்திரா. ஏன்னா நம்ம ஊரில் எல்லாத்துக்குமே இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ட் ஜீன்ஸ் இருக்குது. ஸோ நமக்கு கொஞ்சம் ஃபுட்டு எக்ஸஸாக போகிருச்சு, நம்ம கொஞ்சம் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி குறைஞ்சிருச்சுன்னா நம்மளாம் மாட்டிக்குவோம். அதுதான் இப்போ நடந்துகிட்ருக்கு. ஸோ இப்போ எப்படி வெயிட் லூஸ் பண்ணுறது? இந்த காமெடி ஒரு பழைய காமெடி, யாராவது பார்த்துருக்கீங்களான்னு தெரில. செந்தில் ஒரு மலையை தூக்குறேன் அப்படிம்பார். எல்லோரும் டிக்கெட்லாம் கொடுத்து வந்துடுவாங்க. ஸோ எல்லாம் ரெடி ஆகிடுவார். அதில் ஆடியோ வரலன்னு நினைக்கிறேன், நோ ப்ராப்ளம். ஸோ எல்லாம் ரெடி ஆகிட்டு எல்லாம் வெயிட் பண்ணிகிட்ருப்பாங்க. அப்புறம் சரி ஓகே தூக்கி வைங்க, நான் மேலே தூக்குறேன் அப்படிம்பார் செந்தில். அப்புறம் எல்லோரும் செந்தில் போய் அடிக்க போவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி தான். ஸோ இப்போ எல்லாம் சொல்லியாச்சு, கதையாக சொல்லியாச்சு, தியரியெல்லாம் சொன்னீங்க சார், எல்லாம் ஓகே. ஸோ எப்படி லூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டால் அதே மாதிரி ப்ராப்பர் டயட்டு, அவாய்டு சுகர்ஸு, அவாய்டு ஜங்க் ஃபுட்டு, குட் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி, இது எல்லாத்துக்கும் தெரியும். ஸோ கேட்க நல்லா தான் இருக்குது. ஆனால் இது இவ்வளோ ஈஸியாக இருந்தால் ஒய் இந்தியா இஸ் பிகமிங் ஒபிசிட்டி கேபிட்டல். ஸோ திஸ் வாஸ் த நியூஸ் எஸ்டர்டே ஆர் டே பிஃபோர் எஸ்டர்டே. நம்ம
பிரைம் மினிஸ்டர் கூட லாஸ்ட் வீக் பேசியிருந்தார் ஒபிசிட்டி அதிகமாகிட்டுருக்கு அப்படிங்கிறத பற்றி. ஸோ இந்தியாவோட பாப்புலேஷனில் ஆல்மோஸ்ட் 1/3 வில் பி ஒபீஸ் அப்படிங்கிறது ப்ரெடிக்ஷன் ஆஸ் பர் அ ரீசன்ட் பேப்பர் பப்ளிஷ்ட் இன் லான்செட். ஸோ இது இவ்வளோ ஈஸியாக இருந்தால் எல்லோரும் டயட் கம்மியாக சாப்பிட்டு நல்லா ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி பண்ணி ஏதோ ஒன்று பண்ணி வெயிட் குறைச்சிடலாம். ஏன் இவ்வளோ பேர் ஊரில் அவதிப்பட்டுருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்த்துருவோம். ஸோ இப்போது அந்த கலோரி தியரிக்கே போவோம். ஸோ இப்போ ஒரு 80 kg ஒரு ஃபீமேல் இருக்காங்க, ஒரு 160 சென்டிமீட்டர் ஹைட் இருக்காங்க, ஒரு 20 kg லூஸ் பண்ணணுன்னு நினைக்கிறாங்க. ஸோ ஆஸ் பர் பிஎம்ஆர் ப்ளஸ் அந்த டிஇ அதெல்லாம் சேர்த்தா ஒரு 1800 கேலரிஸ் அவங்களுக்கு தேவைப்படுது ஃபார் அ செடன்ட்ரி லைஃப் ஸ்டைல்னு வச்சுப்போம். ஸோ இப்போ அவங்களுக்கு வெயிட் லாஸ் பண்ணணும். ஸோ நான் என்ன சொல்லலாம், இதர் நீங்கள் 1500 கேலரி சாப்பிடுங்கன்னு சொல்லலாம், அல்லது அதே 1800 கேலரி சாப்பிட்டு ஒரு 300 கலோரி பர்ன் பண்ணுங்கள் ஏதோ ஆக்டிவிட்டி பண்ணி அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இது மேத்தமெட்டிக்கலாக கரெக்டாக தான் இருக்குது. ஸோ இப்போ 1500 கேலரி எப்படி சாப்பிட்றது? ஸோ காலையில் 2 பரோட்டா சால்னா, மத்தியானம் 2 பரோட்டா சால்னா, நைட் 2 வரும். மேத்தமெட்டிக்கலி இது எக்ஸாக்ட்லி 1500 கேலரிஸ் வரும். இப்படி கொடுக்கலாமா? அல்லது கரெக்டாக ஹாஃப் பிளேட் சிக்கன் பிரியாணி 3 வேளை 1500 கேலரிஸ் இப்படி கொடுக்கலாமா? 100 கிராம் சிப்ஸு, காலையில் 100 கிராம், மதியானம் 100 கிராம், நைட் 100 கிராம் 1500 கேலரிஸ் இப்படி கொடுக்கலாமா? மைசூர் பாக் காலைல 2, மதியானம் 2, நைட் 2. 4 பஜ்ஜி, 2 சின்ன கார்னெட்டோ ஐஸ்கிரீம். ஸோ இதே 1500 கேலரிஸ். வெயிட் லாஸ் ஆகுமா? ஆகாதா? ஏன் ஆகாது, ஏன் ஆகும்? என்னங்க மேம்? இல்லைங்க, பேலன்ஸ்டாக இல்லை. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்டோரி நீங்கள் கூகுளில் சர்ச் பண்ணால் தெரியுங்க மேம். ஒரு பர்சன் வந்து ஒரு 6 மந்த்ஸுக்கு டெய்லியுமே 3 வேளை மெக்டொனால்ட்ஸ் பர்கர் சாப்பிட்டு யூஎஸில் வெயிட் லாஸ் பண்ணியிருக்காரு. ஒரு 40-50 கிலோ 3 வேளையுமே மெக்டொனால்ட்ஸ் பர்கர். ஆனால் அப்போ ஏன் நம்ம இதை ட்ரை பண்ணக்கூடாது? ஏன் கஷ்டப்பட்டு டயட்லாம் இருக்கணும்? காலையில் பஜ்ஜி, மத்தியானம் ஒரு 100 கிராம் சிப்ஸு, நைட்டு பிடிச்சது சாப்பிட்டு ஈஸியாக வெயிட் லாஸ் பண்ணிடலாமே. எக்ஸாக்டாக 1500 கேலரி சாப்பிட்டா வெயிட் லாஸ் பண்ணிடலாமே. ஏன்? சரி, அடுத்த கொஷின் போவோம். ஸோ இப்போ ஹவு டு பர்ன் 300 கேலரிஸ்? ஸோ ஒரு 1 hour வாக்கிங் போகலாம், அல்லது ஒரு 45 minutes ஜாகிங் போகலாம், ஒரு ½ an hour ஸ்விம்மிங் பண்ணலாம், ஒரு 30 minutes ஆஃப் சைக்கிளிங் பண்ணலாம். எவ்வளோ பேர் வாக்கிங் பண்ணுறாங்க? என்னைக்காவது இப்போ உங்கள் பேரண்ட்ஸு, மாமா எல்லாம் நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா வாக்கிங் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. யாருக்காவது தொப்பை குறைஞ்சி வெயிட்டு குறைஞ்சி பார்த்துருக்கீங்களா? யாருக்காவது பார்த்துருக்கீங்களா? இல்லை. ஏன்னா 1 hour வாக்கிங் பண்ணுறது ஒரு டீ வடை சாப்பிட்டா சரியாயிடும். இவங்க எல்லோரும் வாக்கிங் போயிட்டு வர வழியிலேயே ஒரு டீ கடையில் ஒரு டீயும் வடையும் சாப்பிட்டு வந்துடுவாங்க. 45 minutes ஜாகிங் பண்ணிவிட்டு ஒரு பிஸ்கெட்டு காஃபி குடித்தா சரியாயிடும். 1 hour சைக்கிளிங் பண்ணிவிட்டு ஒரு 2 மைசூர் பாக் சாப்பிட்டா சரியாக போயிடும். நீங்கள் 1.5 hours நல்லா ஜிம்மில் கார்டியோ ப்ளஸ் ஸ்ட்ரென்த் ட்ரைனிங் ஒர்க் அவுட் பண்ணிவிட்டு ஒரு பிளேட் பிரியாணி சாப்பிட்டா சரியாயிடும். இந்த மாதிரி நிறையா இருக்காங்க, நிறைய பேர் நான் பார்த்துருக்கேன். ஸோ ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டியோட இன்டென்சிட்டி வென் கம்பேர் டு த ஃபுட் தட் வி ஈட் இஸ் வெரி லெஸ். நீங்கள் 1 hour கஷ்டப்பட்டு பர்ன் பண்ணுற கேலரிஸை நீங்கள் 1 நிமிஷத்தில் சாப்பிட்றலாம். ஸோ திஸ் மச் ஆஃப் டிஸ்கிரிப்பன்சி இஸ் தேர் பிட்வீன் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி அண்ட் ஃபுட். ஸோ அதனால தான் வெறும் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டியிலும் நிறைய பேர்த்தால் பர்ன் பண்ண முடியாது. ஸோ அதனால தான் பீப்புள் என்கவுண்டர் டயட் ஃபெயிலியர்ஸ். ஸோ தென் வாட் டு டூ? ஸோ அகைன் ஒரு பயோகெமிக்கல் கொஷின். இன் த ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஃபுட் ஆர் குளுக்கோஸ், விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் பயோகெமிக்கல் ரியாக்ஷன் இஸ் ப்ரிடாமினன்ட்லி ஆக்டிவ்? என்ன சொன்னீங்க? கீட்டோசிஸ். மற்ற 2? சரி, இப்போ நீங்கள் சாப்பிடலை, உங்கள் பிளட் சுகர் என்ன ஆகும்? சாப்பிடலை, உங்கள் பிளட் சுகர் என்ன ஆகும்? டிக்ரீஸ் ஆகும். 0 ஆகிடுமா? மயக்கம் போட்டு விழுந்துருவீங்களா? மயக்கம் போடலாம் அடாப்டடாக இல்லாமல் இருந்தால், பட் 0 ஆகிடுமா பிளட் சுகர்? ஆகாது. ஏன்? குளுக்கோ நியோஜெனிசிஸ். ஸோ ஆன்சர் இஸ் ஆல் ஆஃப் த அபவ். ஏன்னா நான் என்ன சொன்னேன்? ஸோ வென் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ஆர் ஃபுட் ப்ரிடாமினென்ட்லி நம்ம சாப்பிட்றது கார்போஹைட்ரேட்ஸ் தானே. ஸோ இஃப் வி டோன்ட் ப்ரொவைட் தட் டு த பாடி,
So body can synthesize this acetyl CoA from everywhere. So fatsல இருந்து டைரக்டா எனர்ஜியா மாறினா அது பீட்டா ஆக்சிடேஷன். ஸோ ஃபேட்ஸ்லேருந்து த்ரூ கீட்டோன்ஸ் வந்தால் அசிட்டைல் CoA. ஸோ ஏன் ஃபேட்லேருந்து 2 மெக்கானிசம் இருக்குது உடம்புல? எனிஒன்? ஏன் ஃபேட் வெறும் பீட்டா ஆக்சிடேஷன் மட்டும் இருந்திருக்கலாம் இல்லையா? ஏன் கீட்டோன்ஸ்னு இன்னொரு பாத்வே இருக்குது ஃபேட்டுக்கு? ஏன்னா குளுக்கோஸ் பிரெயின் cannot யூஸ் குளுக்கோஸ். ஸோ நிறைய பேர் கேட்பாங்க, ஃபாஸ்டிங் இருந்தால் பிரெயினுக்கு எதாவது ஆகிடுமா அப்படின்னு கேட்பாங்க. கார்போஹைட்ரேட் கம்மியாக சாப்பிட்டா பிரெயினுக்கு ஏதாவது ஆயிருமா அப்படின்னு கேட்பாங்க. நான் திரும்ப அதான் சொல்லுவேன், ஹார்பர் டெக்ஸ்ட் புக்கில் இதுக்கு ஆன்சர் இருக்குது அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன். ஸோ ஹார்பர் டெக்ஸ்ட் புக் ஆஃப் பயோகெமிஸ்ட்ரியில் தான் இதுக்கு ஆன்சர் இருக்குது. ஏன்னா ஈவன் இஃப் யூ டோன்ட் ஈட் எனிதிங், even if you do fasting, even if you don't take any carbohydrates, the body can synthesize its own glucose from the proteins and from the fats to some extent. So that is called gluconeogenesis. So if you are adapted, நீங்கள் எவ்வளோ நேரம் ஃபாஸ்டிங் இருந்தாலும் ஒன்றும் ஆகாது. நீங்கள் ஃபாஸ்டிங் மேக்ஸிமம் நீங்கள் எவ்வளோ நேரம் இருந்திருக்கீங்க? 1 hour, 1 day. அதுக்கு மேலே யாராவது இருந்திருக்கீங்களா? ஃபாஸ்டிங், வாட்டர் ஃபாஸ்டிங் எவ்வளோ இருந்திருக்கீங்க? 24 hours. ஓகே. ஸோ 24 hours கழிச்சு உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சு? எதையாவது வெறித்தனமாக சாப்பிட்லான்னு இருந்துச்சா? எப்படி இருந்துச்சு? பசிக்கவே இல்லை. ஏன்னா ஆஃப்டர் 24 hours கீட்டோஜெனிசிஸ் வில் ஸ்டார்ட். ஸோ ஒன்ஸ் கீட்டோஜெனிசிஸ் ஸ்டார்ட், நம்ம அதை பற்றி நம்ம ஒரு ஹாரிசன் ஒரு பிக்சர் போட்டோம் இல்லையா? ஸோ அதில் ஒரு பாயிண்ட் இருக்கும், த மெட்டபலைட்ஸ் தட் கண்ட்ரோல் த ஹங்கர், அது கீட்டோன்ஸ் ஒன் ஆஃப் இட். ஸோ ஒன்ஸ் த கீட்டோன்ஸ் இன்க்ரீசஸ் இன் பிளட், the appetite will come down. So I have done, you won't believe, 72 or even 96 hours of water fasting. 72 or 96 hours. அது என்னோட சோஷியல் மீடியா பேஜில் ஒரு வீடியோவே இருக்கும். அந்த 96 hours வாட்டர் ஃபாஸ்டிங் கழிச்சு என்னோட பிளட் சுகர் வந்து 58. பட் ஐ வாஸ் ஃபங்க்ஷனிங் நார்மலி. ஐ வாஸ் கோயிங் டு ஹாஸ்பிட்டல். ஐ ஹேட் அ டியூட்டி. Blood ketones, urine ketones were pretty high. So that is not DKA, that is starvation ketosis. ஸோ கம்ப்ளீட் ஒரு லோ கார்ப் டயட்டில் ஒருத்தங்க இருக்காங்கனாலும் கீட்டோன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும். தட் இஸ் கால்ட் நியூட்ரிஷனல் கீட்டோசிஸ். ஆல் தீஸ் ஆர் என்டையர்லி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் டயபெட்டிக் கீட்டோ அசிடோசிஸ். ஸோ இது தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ விச் இஸ் த ஒன்லி ஹார்மோன் இன் த பாடி தட் ஸ்டோர்ஸ் ஃபேட்? ஸோ ஃபேட் இருக்குது, எக்ஸஸ் எனர்ஜி ஃபேட்டாக ஸ்டோர் ஆகுதுன்னு தெரியும். ஸோ விச் ஹார்மோன் ஸ்டோர்ஸ் ஃபேட்? இன்சுலின். ஸோ இன்சுலினோட ரோல் என்ன? இன்சுலினோட ரோல் ஒன் ஆஃப் த அதர், அந்த அப்பார்ட் ஃப்ரம் ஆசிட் பேஸ் பேலன்ஸ் நிறைய ரோல்ஸ் இருக்குது. அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் பிளட்டில் சுகர் அதிகமாகாமல் பார்த்துக்கணும். ஸோ பிளட்டில் சுகர் அதிகமானால் எங்கேயாவது ஒன்று அந்த சுகரை புஷ் பண்ணும். என்ன பண்ணும்? நீங்கள் வேலை பார்க்குறீங்கன்னா இட் வில் புஷ் டு ஸ்கெலிட்டல் மசில்ஸ். ஸோ த்ரூ இன்சுலின் ரிசெப்டார்ஸ். நீங்கள் வேலை பார்க்கலன்னா அந்த எக்ஸ்ட்ரா எனர்ஜி என்ன பண்ணும்? எதர் கிளைக்கோஜனில் ஒரு அளவுக்கு மேலே ஸ்டோர் பண்ண முடியாது, நாட் மோர் தென் 300 grams. ஸோ அதுக்கு மேலே சுகர் எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது, நீங்களும் வேலை பார்க்கல. ஸோ அந்த சுகர்ஸை the insulin will stimulate lipogenesis. So insulin is the hormone that stimulates lipogenesis whenever there is extra sugars, because insulin doesn't want to maintain high blood sugars. அவ்வளோதான் இன்சுலினோட சிம்பிள் எய்ம் அதுதான். ஸோ whenever we control this insulin, we can control the fat storage along with other factors. So what are the factors that increases insulin? Any high carbohydrate rich diet, high calorie diet, frequent meals or snacking, or a sedentary lifestyle, or empty calories. Empty calories என்ன? பெருசாக கொஞ்சமான அளவில் நிறைய கேலரிஸ். இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு கோக் குடிக்கிறீங்க, ஸோ சும்மா ஒரு 200 ml தண்ணி மாதிரி குடிக்கிறீங்க, பட் அதில் ஒரு 100 calories உள்ளே போகுது. ஸோ தண்ணி குடிக்கமா 200 ml குடிக்கிறீங்க, ஸோ 300 ml குடிக்கிறீங்க, சும்மா ஒன்றுமே இல்லாமல் ஒரு 100 calories 150 calories உள்ள போது தான் எம்டி கேலரிஸ்ன்னு சொல்லுவோம், வித்தவுட் எனி நியூட்ரியன்ஸ். ஸோ if you want to decrease insulin, you have to be on a carbohydrate restricted, calorie restricted, or consolidation of meals. ஒரு ஃபாஸ்டிங்கே இருக்கணும்னு கூட அவசியம் இல்லை, if you consolidate. ஸோ அப்படின்னா என்ன? ஸோ அப்போ டயட் வந்து there are multiple factors.
ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு ஹேவ் அ சக்ஸஸ்ஃபுல் டயட் மல்டிபிள் ஆங்கிள்ஸில் நீங்கள் இது பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டு நம்ம கட்டில் நமக்கு பசி அடங்கணும். நான் சொன்னேன் இல்லையா, வேகல் அஃபரன்ஸ், கிரெலின், சிசிகே அதெல்லாம் நிறைய பேசணும். ஸோ நமக்கு வயிறு பசி அடங்கணும். ஸோ இம்ப்ரூவ் சட்டைட்டி. ஸோ சட்டைட்டி அதிகம் ஆகணும்னா நமக்கு நிறைய அதிக ஒரு ஃபைபர் உள்ள டயட்டை நம்ம சாப்பிட்டா வயிறு நிரம்பும். ஆனால் இப்போ அதிகம் வயிறு மட்டும் நிரம்பினா நமக்கு பசி அடங்கிடுமா? இல்லை. இப்போ அதுக்காக நீங்கள் வெறும் பொரியல் மட்டும் ஒரு 300-400 கிராம் சாப்பிட்றீங்க, பசி அடங்குமா? அடங்காது. ஏதோ வயிறு நிரம்பின மாதிரி இருக்கும், மறுபடியும் 1 மணி நேரம் கழித்து பசி எடுக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஹார்மோன்ஸ். ஸோ ஹார்மோன்ஸில் we have to suppress the insulin. ஸோ that connects to lots of other pathways. ஸோ அதுக்கு less carbohydrates, more protein and we have to consolidate the meals. ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அடிக்கடி சாப்பிடாமல் we can consolidate the meals. மேபி 2 meals 3 meals. நம்ம அந்த மாதிரி நம்ம வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் அப்படிங்கிறது வந்து எத்தனை நாள் ஆச்சுன்னு நினைக்கிறீங்க? பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுன்னு ஒரு டேர்ம், பிரேக்ஃபாஸ்ட் அப்படிங்கிறது ஆக்சுவலாக ஒரு 300 years முன்னாடி எந்த டைமில் இருந்துச்சுன்னு நினைக்கிறீங்க? பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுங்கிறது 12 மணிக்கு சாப்பிட்ற மீல் பேர் தான் பிரேக்ஃபாஸ்ட். ஸோ ஒரு 16th century 17th century வரைக்கும் கிறிஸ்டியன்ஸ் வந்து ஃபாஸ்ட் இருப்பாங்க. அந்த ஃபாஸ்ட்டை 12 மணிக்கு மத்தியானம் பிரேக் பண்ணிவிட்டு அவங்க சாப்பிட்ற மீல் பேர் தான் பிரேக்ஃபாஸ்ட். ஈவினிங் சாப்பிட்ற ஃபுட்டு பேர் கிராண்டாக சாப்பிட்டா டின்னர், லைட்டாக சாப்பிட்டா சப்பர். லஞ்சுன்னு ஒரு வேர்டே கிடையாது. லஞ்சுங்கிறது நன்ச்சியான் அப்படின்னு ஒரு வேர்ட்லேருந்து வந்தது. ஸோ அப்படின்னு ஒரு வேர்டே இங்கிலீஷில் வந்து ரொம்ப ரீசெண்டாக தான் வந்துச்சு. ஸோ 3 meals பேட்டர்னுங்கிறதே வந்து ஒரு 100 years 200 years கூட ஆகலை. ஸோ எப்போவுமே அந்த ஊரில் பார்த்திங்கன்னா மத்தியானமாக அப்படியே அவங்களாம் கோல்டு கிளைமேட்ஸு பொறுமையாக 11-12 மணிக்கு எந்திரிச்சு அது இதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு ஏதோ சாமிலாம் கும்பிட்டுட்டு ஒரு 11-12 மணிக்கு சாப்பிடுவாங்க. ஈவினிங் ஒரு மீல், 2 மீல் தான். நடுவில் ஏதோ ஸ்நாக்ஸுக்கு பேர் தான் நன்ச்சியான், அதுதான் இப்போ லஞ்சாக மாறிடுச்சு. அதே நம்ம ஊரில் பார்த்திங்கன்னா காலையில் இங்கே சாப்பிட்டு நேரமாக சாப்பிட்டு இப்போ ஒரு வயக்காட்டுக்கு வேலைக்கு போகிறாங்க அப்படின்னா காலையில் சாப்பிட்டு போவாங்க. அப்புறம் மத்தியானம் ஏதாவது மோர்கீர் ஏதாவது குடிச்சிட்டு சாயங்காலம் இருட்டுறதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது சாப்பிட்டு படுத்துருவாங்க. ஸோ 2 மீல் தான். ஸோ கன்சாலிடேஷன் ஆஃப் மீல்ஸ் ஆல்சோ இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். நாம் இப்போ வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் ஆரம்பித்த பிறகு 6 மணி ஷிஃப்ட்டு 2 மணி ஷிஃப்ட்டுன்னு வந்த பிறகு த வெஸ்டர்ன் பீப்புள் தே ஹேட் 3 meals பேட்டர்ன். ஸோ இப்போ நம்ம ஸ்கூலுக்கு போகிறோம், ஒர்க்குக்கு போகிறோங்கனால பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு, லஞ்சு, டின்னரு அந்த மாதிரி நிறைய பேட்டர்ன் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோம். தென் அகைன் அனதர் திங், brain axis. ஸோ சப்ரஸ் ஹீடானிக் பாத்வேஸ். ஸோ ஹீடானிக் பாத்வேஸ்னால் ரிவார்டு பாத்வேஸ். ஸோ அதுக்கு பிஹேவியரல் அப்ரோச். ஸோ நியூட்ரியன்ட் டென்ஸ் ஃபுட்டாக இருக்கணும், லெஸ் கார்ப்ஸ் அண்ட் மோர் ப்ரோட்டீன், கன்சாலிடேஷன் ஆஃப் மீல்ஸ் அண்ட் பிஹேவியரல். இது எல்லாமே இருந்தால் தான் நீங்கள் ஒரு டயட் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ண முடியும். ஸோ வி ஹாவ் டு ஃபோக்கஸ் ஆன் நியூட்ரியன்ஸ். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன், அதே நான் சொன்னேன், அதே இந்த 1500 calorie அந்த பர்சனே வச்சுப்போம். ஒரு மீல் 500 calorie ஒரு மீல் சாப்பிட்ணுன்னு நினைக்கிறாங்க. ஸோ 3 தோசை வித்து சாம்பார் சாப்பிட்றாங்க, 500 calorie. இது நல்லா வயிறு நிரம்புமா? ஒரு 2 சப்பாத்தி 3 சப்பாத்தி வித் ஒரு அதே மாதிரி ஒரு கிரேவி, ஒரு ஸ்மால் பிளேட் பிரியாணி, ஒரு அதே நான் சொன்னேன் பரோட்டா, சால்னா, அந்த மைசூர் பாக், பஜ்ஜி, இதுவும் 500 calorie தான். 7 முட்டை, எது வயிறு நிரம்பும்? நீங்கள் 2 தோசை சாப்பிட்டாலும் மறுபடியும் 2 மணி நேரம் கழித்து பசிக்கும். ஆனால் 7 முட்டை சாப்பிட்றீங்க, என்ன ஆகும்? நைட்டு வரைக்கும் பசிக்காது. ஸோ அதே 500 calorie நீங்கள் 1.25 கிலோ கேரட் சாப்பிட்ணும், பசி எடுக்காது. நீங்கள் 300 கிராம் பச்சை பயிறு சாப்பிட்ணும், நீங்கள் 1.5 தேங்காய் சாப்பிட்ணும். சாரி 1.5 தேங்காய்னா 1.5 மூடி, 3/4 தேங்காய்னு வச்சுக்கோம், சரிங்களா? ஒரு தேங்காயை உடச்சி ஒரு மூடி ஃபுல்லாக சாப்பிட்டு இன்னொரு மூடியில் ஒரு பாதி சாப்பிட்டா தான் அதே 500 calories. அல்லது ஒரு 100 கிராம் வேர்க்கடலை சாப்பிட்ணும், அல்லது ஹாஃப் கிரில்டு சிக்கன், மயோனீஸ் இல்லாமல் அந்த குபூஃப் இல்லாமல் கிரில் சிக்கன் மட்டும் சாப்பிட்டிங்கன்னா ஹாஃப் கிரில், அரை கோழி சாப்பிட்டா தான் 500 calories. ஸோ இப்போ சொல்லுங்கள், 3 தோசை வயிறு நம்புமா? 3 சப்பாத்தி வயிறு நம்புமா? ஸோ அந்த 100 கிராம் சிப்ஸ் வயிறு நம்புமா? அல்லது 7 முட்டை அல்லது இந்த பச்சை பயிறு அல்லது இது வயிறு நம்புமா? ஸோ அப்போ ரெண்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்? அதே 500 calorie நீங்கள் வாட்டர் மெலன் சாப்பிட்னா 1.5 கிலோ சாப்பிட்ணும். ஸோ இன் டயட்டிங் ஃபோக்கஸ் ஆன் less carbohydrates, more fiber, more healthy fats and more proteins. It will improve the satiety, suppress the insulin. ஸோ இப்போ LCHF அல்லது லோ கார்ப் டயட்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஸோ அது என்னது? அந்த அப்ரோச் என்னது?
ஸோ எல்சிஹெச்எஃப்னா நிறைய பேர் பேலியோ டயட்னு ஏதோ மட்டன் சாப்பிட்ற டயட்னு நினச்சிக்கிறாங்க. நோ, இட் இஸ் நாட் அ லைசன்ஸ் டு கார்ஜ் ஆன் அன்லிமிட்டெட் ஃபேட் அண்ட் ப்ரோட்டீன். இட்ஸ் அ பேலன்ஸ் டயட் பட் வித் லெஸ் கார்ப்ஸ். ஸோ கார்ப்ஸை வந்து ஃபுல்லாக அவாய்ட் பண்ணிவிடுவோம், வித் ப்ரோட்டீன் சஃபிஷியண்ட்டாக எடுத்துப்போம். ஸோ கலோரிஸ் கூட ரொம்ப இனிஷியலாக கணக்கு போட மாட்டோம். நோ நீட் டு கவுண்ட் மச், பிகாஸ் அந்த ஃபுட்டே வந்து ஒரு அளவுக்கு மேலே சாப்பிட முடியாது. குட் குவான்டிட்டி ஆஃப் ஹெல்தி ஃபேட் இன்டேக். ஸோ இதில் என்ன ஆகும்னா லெஸ் கார்ப்ஸ், லெஸ் இன்சுலின், லெஸ் ஃபேட் ஸ்டோரேஜ், மோர் ஃபேட் லாஸ், லெஸ், அதனால் அப்புறம் மறுபடியும் அகைன் லெஸ் லெப்டின் ரெசிஸ்டன்ட், மோர் சட்டைட்டி. இந்த ஃபேக்டர்ஸ்னால ஈஸியாக நீங்கள் கஷ்டப்பட்டு ஒரு ஃபுட்டை வந்து ரெகுலேட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்காது. நீங்கள் கஷ்டப்பட்டு பசி அடக்கணுங்கிற இது இருக்காது. ஸோ அதனால தான் இன்னும் கார்போஹைட்ரேட் ரெஸ்ட்ரிக்டட் டயட் வில் பி எக்ஸலண்ட் ஃபார் வெயிட் லாஸ் அண்ட் ரிவர்சல் ஆஃப் மெட்டபாலிக் சிண்ட்ரோம். ஸோ ஒரு இந்த வேர்டு வந்து இப்போ சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு. நான் ஆல்கஹாலிக் ஃபேட்டி லிவர் டிசீஸ், த வேர்ட் ஹாஸ் பீன் சேஞ்ச் டு மெட்டபாலிக் ஃபேட்டி லிவர் டிசீஸ். ஸோ முன்னாடி நான் ஆல்கஹாலிக்னு இருக்கும், நவ் இட் இஸ் கால் மெட்டபாலிக் ஃபேட்டி லிவர். ஒரு டைப் 2 டயபெட்டிஸ், பிசிஓஎஸ், ஹைப்பர் ட்ரைக்ளிசரிடீமியா, ஹைப்பர் யூரிசீமியா, ஹைப்பர்டென்ஷன், all of the most of the non-communicable diseases are linked to insulin resistance. ஸோ இது எல்லாமே நீங்கள் ஜஸ்ட்டு கார்ப் ரிடக்ஷன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இது ரெடியூஸ் பண்ண முடியும். ஜஸ்ட்டு சும்மா என்னோடய பேஷண்ட் டேட்டா ஜஸ்ட்டு ஒரு 3 months பார்த்தீங்கன்னா ரிடக்ஷன் இன் பிஎம்ஐ சிக்னிஃபிகண்ட்டாக, ஆல்மோஸ்ட் ஆவரேஜ் ஒரு 10 kg மேலே வெயிட் லாஸு. சுகர் லெவல்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆவரேஜாக ஒரு 6.8, ஒரு டயபெட்டிக் அந்த ரேஞ்சிலேருந்து நல்லாவே ரிடக்ஷன். அதுவும் டயபெட்டிக் பாப்புலேஷனுக்குள்ளே இப்போ மேடம் கூட சொன்னாங்க, மேடமோட ஃபாதர் கூட நான் டயட் கொடுத்துருந்தேன், ஹி இஸ் கம் அவுட் ஆஃப் மோஸ்ட் ஆஃப் த ட்ரக்ஸு. ஸோ டயபெட்டிக் சப் குரூப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கார்போஹைட்ரேட் ரிடக்ஷன் பண்ணால் ஹெச்பிஏஒன்சி வித்தவுட் ட்ரக்ஸ் இட் ஃபால்ஸ் ஃப்ரம் ஆல்மோஸ்ட் 8.1 to 5.8 ஆன் அன் ஆவரேஜ். ஸோ சிக்னிஃபிகண்ட் ரிடக்ஷன். ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ ஒரு ஃபேட்டி லிவர் அந்த மாதிரி ட்ரைக்ளிசரைட்ஸ்னால் எவ்ரி திங் இம்ப்ரூவ்ஸ் எக்ஸலண்ட்லி. ஸோ கார்ப் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஹேஸ் சிக்னிஃபிகண்ட் பெனிஃபிட். அதே மாதிரி இப்போ ஃபாஸ்டிங்னு சொல்கிறேன், இப்போ இன்டர்மிட்டன்ட் ஃபாஸ்டிங் நிறைய பேர் பேசுகிறோம். ஸோ இன்டர்மிட்டன்ட் ஃபாஸ்டிங்னா என்ன? ஸோ இட் இஸ் நாட் ஸ்டார்வேஷன் அல்லது பட்டினி கிடக்கிறது இல்லை இன்டர்மிட்டன்ட் ஃபாஸ்டிங்னா. ஸோ இட் இஸ் பிரிங்கிங் பேக் த டயட்ரி பேட்டர்ன் ஆஃப் ஆன்செஸ்டர்ஸ். ஸோ அவங்களுக்கு ஃபுட் இருக்கிறப்ப சாப்பிட்டாங்க, ஃபுட் இருக்கிறப்ப ஒரு ஃபாஸ்டிங் இருந்துச்சு, இப்போ நம்ம ஃபாஸ்டிங் இருக்கிறது இல்லை. ஸோ அது மூலமாக வி ஆர் ட்ரைங் டு பி இன் அ ஃபாஸ்டட் ஸ்டேட் ஃபார் அ லாங்கர் பீரியட் ஆஃப் டைம் அண்ட் ஹென்ஸ் கீப்பிங் த இன்சுலின் லெவல்ஸ் லோ, கீப்பிங் த குளுக்கோஸ் லோ அண்ட் பர்னிங் த ஃபேட். ஸோ இப்போ ட்ரெடிஷ்னல் 3 mealsங்கிறது பிரேக்ஃபாஸ்ட், லஞ்ச், டின்னர், இன்பிட்வீன் மேபி ஏதாவது ஸ்நாக். ஆனால் நாம் எப்படி சாப்பிட்றோம்? காலையில் ஒரு ஸ்நாக்கு, பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு, மிட் மார்னிங் ஸ்நாக்ஸு, லஞ்சு, ஈவினிங் ஸ்நாக்கு, டின்னரு, போஸ்ட் டின்னர், நெட்ஃப்ளிக்ஸ் பார்த்துட்டு மறுபடியும் போஸ்ட் டின்னர், கிட்டத்தட்ட 7-8 வாட்டி சாப்பிட்றோம். ஸோ அதை நம்ம கொஞ்சம் குறைக்கலாம். ஸோ நம்ம வந்து ஒரு ஈட்டிங் டியூரேஷனை நம்ம குறைக்கலாம். இது வந்து இந்த நம்பர்ஸ் மீனிங் இல்லை, 8 hours 16 hours இந்த நம்பர் தே ஆர் நாட் ஃபேன்சி நம்பர்ஸ், அது இம்பார்ட்டண்ட் இல்லை. பட் யூ ஹேவ் டு கான்சன்ட்ரேட் மோர் ஆன் giving some gap, அவ்வளோதான். ஸோ giving some gap, giving insulin little bit rest so that கொஞ்சம் fat burning start ஆகும். ஸோ it is just a matter of getting adapted. நீங்கள் காலையில் மத்தியானம் சாப்பிட்டு நைட்டு வந்து கொஞ்சம் சாப்பிடாமல் இருக்கலாம், ஒரு ஏர்லியராக க்ளோஸ் பண்ணலாம். ஸோ ரொம்ப நேரம் சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஸோ ஈவன் அதை அடாப்டட் ஆகிட்டிங்கன்னா எவ்வளோ வேணாலும் நீங்கள் இது பண்ண முடியும். ஸோ ஃபார் அ வெயிட் லாஸ் யூ டோன்ட் நீட் ஒன்லி calorie restriction. You need calorie restriction, that is the scientific backup. Obviously நீங்கள் லோ கார்ப் டயட்டில் இருக்கீங்க, ஒரு நாள் 3/4 கிலோ மட்டன் சாப்பிட்றீங்க, வெயிட் லாஸ் ஆகுமா? ஆகாது. ஸோ யூ நீட் calorie restriction, யூ நீட் carbohydrate restriction, யூ நீட் டைம் restriction. ஸோ எல்லாமே இன் synchrony you have to follow. ஸோ வாட் இஸ் த ரோல் ஆஃப் எக்ஸசைஸ்? ஸோ இவ்வளோ நேரம் பேசினேன், எக்ஸசைஸ் பற்றி எதுவுமே சொல்ல. எக்ஸசைஸோட ரோல் என்னென்னா, ஸோ there is cardio activity and strength training. So moderate effort cardio activity is enough for weight loss. ஸோ நீங்கள் உடனே பயங்கரமாக எடுத்தோடனே போய் ட்ரெட்மில்லில் பயங்கரமாக ஓடுறது அல்லது எடுத்தோடனே 5 ரவுண்டு கிரவுண்டில் ஓடுறது அது தேவையில்லை. ஸோ நிறைய பேர் அந்த மாதிரி பண்ணி தான் இன்ஜுரிஸோடு நிறைய பேர் வராங்க. ஸோ மாடரேட் எஃபர்ட் கார்டியோ ஆக்டிவிட்டி, பிரிஸ்க் வாக்கிங், மாடரேட் பேஸ் ஜாகிங், சைக்கிளிங் போதுமானது. ஸோ நோ நீட் டு ஸ்ட்ரெஸ் ஜாயின்ட்ஸ் அண்ட் டெண்டான்ஸ். திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பிகாஸ் ஒரு ஃபிட்டான பர்சனுக்கு ஆல்ரெடி த ஜாயின்ட்ஸ், த டெண்டான்ஸ், த மசில்ஸ் வில் பி ஸ்ட்ராங் இனஃப் டு பேர் ஹிஸ் எக்ஸஸ் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி. ஸோ இப்போ ஒரு ஃபிட்டான பர்சன், எங்கள் குரூப்பில் ஒரு சைக்கிளிஸ்ட் இருக்கார், டெய்லி 50 kilometers சைக்கிளிங் போகிறாரு. ஸோ டெய்லியும் நிறையா மேரத்தான் ரன்னர்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ ஐ ஹாவ் கலீக்ஸ் இன் மை குரூப் ஸோ ஹூ ரன் அட்லீஸ்ட் 10 kilometers டெய்லி. பட் ஒரு ஒபீஸ் பர்சன் நான் வெயிட் லாஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறேன், தினமும் திடீர்னு ஓட ஆரம்பித்தாங்கன்னா ஒரு வாரம் தாங்கும், அதுக்கப்புறம் ஜாயின்ட்ஸ்லாம் தாங்காது.
So that is why the primary purpose of cardio activity is not to burn calories but to improve the aerobic capacity or the VO2 max ன்னு சொல்லுவோம். So that is what the aim. ஸோ நீங்கள் நிறைய கேலரிஸை நீங்கள் நிறைய பேர்ன் பண்ணிடணும்னு நினைக்க தேவையில்லை. அதே மாதிரி மசில் ஸ்ட்ரென்த்தனிங்னா எடுத்தோடனே நம்ம பெரிய ஒரு ஹீரோவை மாதிரி நம்ம நிறைய மசில் பில்டப் பண்ணணும்னு நினைக்க தேவையில்லை. இந்த பாடி வெயிட் எக்ஸசைசஸ் கூட பண்ணலாம் பேசிக்காக, அல்லது ஒரு பேசிக் ஒரு ஜிம்மில் நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணாலும் ஓகே. ஏதோ ஒன்று நீங்கள் பண்ணுறது என்னென்னா இட் இன்க்ரீசஸ் த லீன் பாடி மாஸ். கொஞ்சம் மசில் லாஸ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு, வெயிட் லாஸ் ஆகும்போது நம்ம மசில் மாஸை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு மட்டும்தான் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணுறோம். ஸோ இட் நாட் டு பிகம் சம்திங் லைக் ஒரு பெரிய ஹீரோ மாதிரி ஆகிறதுக்காக இல்லை. ஸோ மசில் ஸ்ட்ரென்தனிங் பண்ணுறது என்ன பண்ணுன்னா இட் இன்க்ரீசஸ் த ரெஸ்டிங் பேசல் மெட்டபாலிக் ரேட். ஸோ மசில் மாஸ் அதிகம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு நீங்கள் சும்மா உட்காந்துட்டு இருக்கும்போதே கொஞ்சம் கேலரிஸை மசில்ஸே எடுத்துக்கும். ஸோ நீங்கள் ஃபார் சேம் பிஎம்ஐ the fat percentage comes down, so you become more fitter, the visceral fat அதெல்லாம் குறைஞ்சிரும். So the aim is to have a moderate effort cardio activity and basic muscle strengthening. அதில் சிம்பிளாக நீங்கள் ஒரு ஜிம்மோ வாக்கிங் ரன்னிங் அதெல்லாம் விட காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் சிம்பிளாக ஸ்போர்ட்ஸ் போகலாம். ஏன்னா எனி ஸ்போர்ட்ஸ் நமக்கு ஒரு என்ஜாயபிளாக இருக்கும். ஏன்னா மற்றதில் போய் நீங்கள் தனியாக ஓடணும், தனியாக ஒரு சைக்கிளிங் பண்ணணுன்னா கஷ்டமாக இருக்கும் ஒரு கம்பெனி இல்லாமல். பட் நீங்கள் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் அந்த மாதிரினா டெஃபினட்டாக சஸ்டைனபிள் அண்ட் என்ஜாயபிள் இந்த லாங்கர் ரன். ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணலாம். அண்ட் டேக்கிங் கேர் ஆஃப் த பிரெயின் கட் ஆக்சஸ் நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் இல்லையா. ஸோ சப்ரஸ் த டோப்பமின் ஹீடானிக் ரிவார்ட் சிஸ்டம். அப்படின்னா என்ன, வி ஆல்வேஸ் அசோசியேட் ஃபுட் வித் ப்ளஷர் இல்லையா. ஸோ இப்போ ஏதாவது ஒன்று ஒரு சந்தோஷமான விஷயம்னா ஸ்வீட்டடு கொண்டாடு. ஸோ அந்த மாதிரி அவர் பிரெயின் இஸ் லிங்க்டு. ஸோ இப்போ நமக்கு ஏதாவது ஒன்றுனா ஒரு சந்தோஷம்னா நம்ம நல்லா சாப்பிட்ணும், நம்ம சந்தோஷமாக இருக்கணும்னா நல்ல ஸ்வீட் சாப்பிடணும் அல்லது நல்ல ஹெவியாக சாப்பிடணும் அப்படிங்கிறத நம்ம பிரெயினில் இட் இஸ் லிங்க்டு. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் த டோபமிக் ஹீடானிக் ரிவார்ட் சிஸ்டம். ஸோ வி ஹாவ் டு டிஸ்கனெக்ட் ப்ளஷர் அண்ட் ஃபுட். இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டாஸ்க். சின்ன வயசுலேருந்தே நம்ம அப்படி பழகிட்டோம். குழந்தைங்களுக்குமே அப்படி தான் பழக்கிறோம். ஏதாவது நல்லதுன்னா இப்போ குழந்தைங்க இப்போ என்னோடய குழந்தைங்க கேட்குறாங்க, நான் இன்றைக்கி ரிசல்ட் வந்துருச்சு, எனக்கு எதாவது வாங்கி கொடுங்க, ட்ரீட் வாங்கி கொடுங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ தே ஹவ் லிங்க்டு இட் ஆல்ரெடி. ஸோ வி ஹேவ் டு டிஸ்கனெக்ட் ப்ளஷர் அண்ட் ஃபுட். ஸோ அப்போ நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ரிவார்ட் சிஸ்டம் நம்ம பிரெயினுக்குன்னா ஒரு ட்ரீட்டு, ஈட்டிங் அவுட்டு, ஒரு கிஃப்டிங் ஸ்நாக்ஸு, அதை வி ஹாவ் டு சப்ரஸ். மேபி ஒரு லாங் ரனில் வி ஷுட் திங்க் ஆஃப் சேஞ்சிங். ஸோ இப்போ ஒரு சந்தோஷமாக இருக்குன்னா நம்ம மேபி ஒரு ஒர்க் அவுட் செஷன் போகலாம். மேபி இது டூ ஐடியலிஸ்டிக்காக இருக்கலாம், பட் லாங்கர் ரனில் இட் மைட் ஒர்க். ஸோ மைண்ட்ஃபுல் ஈட்டிங், சும்மா மொபைல் பார்த்துட்டே ஸ்க்ரோல் பண்ணிகிட்டே சாப்பிட்றது, டிவி பார்த்துட்டே சாப்பிட்றது இல்லாமல் வி கேன் லிசன் டு அவர் பாடிஸ் ஹங்கர் அண்ட் ஃபுல்னஸ் சிக்னல்ஸ் and proper feedback mechanism to my patients. Like I've seen thousands of patients. So என்னோட பேஷண்ட்ஸ்க்கு யூஸ்வலாக என்னென்னா வெயிட் லாஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு ஜஸ்ட் ஒரு எதுவுமே சொல்ல மாட்டேன், ஜஸ்ட் ஒரு டைரி மட்டும் எழுதிட்டே வாங்க என்ன சாப்பிட்றீங்கிறதுன்னு சொல்லுவேன். அவங்க நிறைய டைம் நீங்கள் என்ன சாப்பிட்றீங்கிறத எழுதிட்டு வாங்க, அப்புறம் நெக்ஸ்ட் மந்த் சொல்கிறேன்னு தான் சொல்லுவேன். அவங்க ஜஸ்ட்டு எதுவும் நான் டயட்டே கொடுத்துருக்க மாட்டேன், எழுத ஆரம்பித்தோடனே ஒரு 2-3 கிலோ வெயிட் லாஸ் ஆயிரும். ஏன்னா நம்ம என்ன குப்பையெல்லாம் சாப்பிட்றோம் அப்படிங்கிறது எழுதி நாமளே அதை பார்த்தோம்னா நமக்கே ஒரு பயமாக இருக்கும், இவ்வளோ சாப்பிட்ருக்கோமா அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ நான் டயட்டு நான் அடுத்த மாதம் கொடுக்குறேங்க, நீங்கள் போய் சும்மா எழுதிட்டு வாங்க, டெய்லி என்ன சாப்பிட்றீங்க, எழுதிட்டு வரத்துலேயே லாஸ் ஆகிடும். ஸோ ஒரு ஜஸ்ட்டு நீங்கள் சும்மா ஒரு டைரி மாதிரி ஒரு ஜேர்னல் மெயின்டைன் பண்ணாவே போதும். ஸோ வாட் ஆர் த டேக் ஹோம் பாயிண்ட்ஸ்? ஒபிசிட்டி இஸ் அ ஸ்டேட் ஆஃப் எக்ஸஸ் அடிப்போஸ் டிஷ்யூ மாஸ். கீப் இன் மைண்ட் அப்டாமினல் ஒபிசிட்டி. இப்போ நீங்கள் பேஷண்ட்ஸ் பார்க்குறீங்கல்ல, உங்களுக்கு அப்டாமினல் ஒபிசிட்டி வெயிட் டிப் ரேஷியோ சிம்பிளாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸ்க்ரீன் ஃபார் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா, ஸோ ஒபீஸாக இருக்காங்கன்னா யூஸ்வலாக நம்ம ஊரில் பார்த்திங்கன்னா சும்மா ஒரு தைராய்டு லெவல்ஸ் பார்ப்போம், எதுனா என்ன காசுன்னு பார்க்குறதுக்கே நம்ம ட்ரை பண்ணுவோம். ஒபீஸிக்கு ஆப்வியஸ் காசஸ் நம்ம ஃபுட்டு, ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி, நம்ம ஜீன், அந்த இம்பேலன்ஸ் தான். ஸோ காம்ப்ளிகேஷன்ஸ், ஸோ ஒரு ஒபீஸாக ஒரு பேஷண்ட் பார்க்குறீங்க அல்லது நீங்களே ஒபீஸாக இருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு HbA1c கிளைகாசிலேட்டட் ஹீமோக்ளோபின் செக் பண்ணி பார்க்கணும், லிபிட் ப்ரொஃபைல் பார்க்கணும், ஒரு லிவர் ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட் பார்க்கணும், ஒரு யூரிக் ஆசிட் பார்க்கணும். ஸோ ஏதாவது ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் மெட்டபாலிக் பிபி செக் பண்ணணும். ஸோ மெட்டபாலிக் சிண்ட்ரோமோட ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கான்னு நீங்கள் செக் பண்ணணும். ஸோ வி ஹாவ் டு ஸ்க்ரீன் ஃபார் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் ஒபிசிட்டி ரேதர் தென் ட்ரைங் டு ஃபைண்ட் த காஸ் ஃபார் ஒபிசிட்டி. ஸோ ஃபோக்கஸ் ஆன் நியூட்ரியன்ஸ் ரேதர் தேன் த கேலரிஸ். ஸோ கீப் ஒன் வேர்ட் இன் மைண்ட், இன்சுலின், and we have to have rational advice on physical activity and sports. Thank you. So I think I have given an overview. So there is obesity is going to be a major problem. Already it is there. நீங்கள் சொன்னால் நான் மாட்டீங்க, ஆல்மோஸ்ட் மேஜர் ப்ராப்ளம்ஸ் கரண்ட் நவடேஸ் லிங்க்லி. இப்போ நீங்கள் நிறைய ஐவிஎஃப் சென்டர்ஸ்லாம் பார்க்க முடியும். ஆல்மோஸ்ட் ஆல் த ஃபீமேல் இன்ஃபர்டிலிட்டி, அந்த டிபிலாம் இப்போ இல்லை, ஆல்மோஸ்ட் ஆல் த ஃபீமேல் இன்ஃபர்டிலிட்டி இஸ் ரிலேட்டட் டு ஒபிசிட்டி அண்ட் PCOS.
ஸோ எல்லாம் ப்ராப்பர் டயட்டில் ஃபாலோ பண்ணால் எல்லாமே நார்மல் ஆகிடுறாங்க. ஸோ நீங்கள் எனி ப்ராப்ளம் நீங்கள் சொல்லுங்கள், எல்லாமே லிங்க்டு டு ஒபிசிட்டி. ஸோ நீங்கள் டாக்டர்ஸ் ஆகி ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது, இப்போ நாங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது, நாங்கள் படிக்கும்போது எம்ஆர் வித் எம்எஸ் மர்மர், டயஸ்டாலிக் மர்மர் அதெல்லாம் இப்போ இல்லை. ஸோ நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது யூ ஆர் கோயிங் டு see lots of obesity, metabolic syndrome and all the complications of that, and you should be well equipped to handle. நீங்கள் பண்ணலன்னா நிறைய பேர் போகஸ் ஆசாமிங்க எல்லாம். இப்போ நீங்கள் இன்ஸ்டாவில் பார்த்தீங்கன்னா யாரோ வந்து சர்டிஃபைடு டயட்டு ஏதோ போட்டு அவங்களாம் ஏதோ கண்ட டயட் அட்வைஸு, அன்ஹெல்த்தி டயட் அட்வைஸு பேஷண்ட்ஸ்க்கு கொடுக்குறாங்க. ஸோ யூ ஹாவ் டு பி வெல் equipped and knowledgeable to handle this metabolic syndrome and obesity. So please read and practice lots of things about this obesity. Thank you. Thank you, sir. Very Thank nice. you, sir. They used to work in the night. Yes, sir. And their food habits is totally different. Yes, sir. They take burger, pizza, and late night biryanis and all. So, what will be the outcome of this? And second question, their sleep pattern is also the circadian rhythm. Yes, sir. That's also disturbed or Altered. altered. And what is the beneficial role of walking or going for small walk after breakfast, lunch, and dinner? Yes, sir. Regarding the first question, so when this sleep pattern is altered and the night shift workers, so in night shift workers what they have found is definitely the risk for metabolic syndrome is increased, provided the dinner contains lots of carbohydrates and refined carbohydrates. So they have done a study, because we cannot change the profession, sir. So இப்போ ஒரு யூஎஸில் வந்து they did a study in firefighters. ஸோ ஃபயர்ஃபைட்டர்ஸில் வந்து they did a study. ஸோ இவங்களுக்கு மேபி டயட்டை மட்டும் பார்த்தா, அவங்கள வந்து நீங்கள் நைட்டு வேலை செய்யாத, முழிச்சிருக்காத, உன்னோட சர்க்கார்டியன் ரிதம் போயிடுன்னு சொன்னால் அப்போ நைட்டு வேலை பார்க்குறதுக்கு நம்ம டாக்டர்ஸ் இருக்க மாட்டோம். ஸோ லைக் ஃபயர் ஃபைட்டர்ஸ் நாமளும் டாக்டர் கம்யூனிட்டி நைட்டு நிறைய பேர் வேலை பார்க்க வேண்டிய சுச்சுவேஷன். ஸோ வாட் they did is, night meal வந்து they cut down the carbohydrates and they increase the proteins, and they gave only a protein based and vegetable based meal with very minimal carbohydrates. What they could find, even though they took little bit later meals, ஒரு 8 o'clock 9 o'clock அந்த மாதிரி எடுத்தாலும் கூட, when the diet was changed they had beneficial effects. So most of the people, அது ரெண்டு குரூப்பாக பண்ணி ஸ்டடி பண்ணதில், ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் ஹேட் அன்ஹெல்த்தி ப்ராப்ளம்ஸ், பிகாஸ் அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா 12 மணிக்கு சாப்பிட்றது, 2 மணிக்கு சாப்பிட்றது, பசிக்குது நடுவில் ஏதோ ஒரு டீ குடிக்கிறது, குக்கீஸ் சாப்பிட்றது, அந்த மாதிரி இல்லாமல் ஒரு 8 மணிக்கு ஒரு நல்ல ப்ரோட்டீன் மீல் எடுத்துகிட்டு டின்னர் க்ளோஸ் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ நம்ம மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க, நைட் ஷிஃப்ட் போகிறாங்க அப்படின்னா நடுராத்திரி 12 மணி 2 மணிக்கு சாப்பிட்றது டெஃபினெட்லி நாட் அட்வைசபிள், சார். ஸோ நைட்டு நல்ல ப்ரோட்டீனேஷியஸ் மீலாக எடுத்துகிட்டு, ரொம்ப கம்மி கார்ப்ஸு, நல்ல ப்ரோட்டீன்ஸ் எடுத்துகிட்டு, கொஞ்சம் நல்ல வெஜிடபிள்ஸ் எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்கன்னா அந்த அடுத்த நாள் காலையில் வரைக்கும் பசியும் தாங்கிடும், எதுவும் இந்த மெட்டபாலிக் ப்ராப்ளம்ஸ் வராமல் நம்ம வந்து எஸ்கேப் ஆகிக்கலாம். ஸோ அது ஒன்றுங்க சார். ஸோ ஆஃப்டர் அ மீல் ஒரு சின்ன வாக் போகிறது, ஒரு 1/2 an hour அந்த மாதிரி வாக் போகிறது ஹேஸ் பீன் ஃபவுண்ட் டு பி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் டயபெட்டிக்ஸ் in reducing the postprandial hypoglycemia. ஸோ டெஃபினட்டாக ஒரு 1/2 an hour கழிச்சு ஒரு சின்ன ஒரு வாக்கு, பெரிய ஆக்டிவிட்டிலாம் இல்லைங்க சார், சிம்பிள் வாக் பண்ணுறதே வந்து பெனிஃபிஷியல் இன் ரெடியூசிங் த postprandial hypoglycemia, பட் மே நாட் பி ப்ராக்டிக்கல் ஃபார் எவ்ரி ஒன் டு ஃபாலோ தட். ஸோ அட்லீஸ்ட் நம்ம டயட்டை கொஞ்சம் ஹெல்த்தியாக மாற்றிக்கிட்டோம்னா இட் வில் பி யூஸ்ஃபுல், சார். தேங்க்யூ, சார். சொல்லுங்கள் சார். சார் இந்த லெக்யூம்ஸு பல்சஸ்லாம் நமக்கு பேசுகிறோம்ல சார், அதில் ப்ரோட்டீன் சொல்கிறாங்களே சார். ஆனால் இப்போ வந்து ரீசெண்டாக ஒரு ஃபேக்ட் வந்து இந்த யூடியூப் இன்ஸ்டாவில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, அது ஜெர்மினேட் பண்ணால் தான் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ப்ரோட்டீன் டயட்டாக இருக்கும், இல்லைனா வந்து அதிலே காப்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க சார். இஸ் தட் ட்ரூ சார்? சார் லெக்யூம்ஸ் அண்ட் பல்சஸ் எல்லாமே டிஃபால்ட்டாகவே தே ஆர் கார்போஹைட்ரேட் சோர்ஸ். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ரைஸில் 700 கிராம் ரா வெயிட்டில் சொல்கிறேன், 100 கிராம் ஒயிட் பொன்னி ரைஸில் 75 கிராம் கார்ப் இருக்குது. 100 கிராம் இந்த பெரிய கருப்பு கவுனி அரிசி, மாப்பிள்ளை சம்பா அரிசி, அதுலேயும் 100 கிராம்ஸில் 70 கிராம்ஸ் கார்ப் இருக்குது, 5 கிராம் தான் கம்மிங்க சார். மில்லட்ஸில் 100 கிராமில் 65 கிராம் கார்ப் இருக்குது. ஓட்ஸில் ஒரு 100 கிராமில் 60 கிராம்ஸ் கார்ப் இருக்குது. ஸோ இதே பல்சஸ் வந்து 50 to 55 கிராம் கார்பு, அதில் 16 to 18 கிராம்ஸ் தான் ப்ரோட்டீனுங்க சார். பல்சஸ் ஆர் நாட் அ மேஜர் ப்ரோட்டீன் சோர்ஸ். பல்சஸ் ஆர் ஸ்டில் இட் இஸ் ஒரு சீரியல் மாதிரி தான், ஆனால் கொஞ்சம் சீரியல்ஸை விட கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ப்ரோட்டீன், சீரியல்ஸை விட கொஞ்சம் கம்மி கார்பு. ஸோ டெஃபினெட்லி நீங்கள் ரைஸில் இருக்கிற ப்ரோட்டீன் 70% பல்சஸில் இருக்குது. அது ஜெர்மினேஷனுக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லைங்க சார். டிஃபால்ட்டாகவே அதில் கார்ப்ஸ் அதிகம் தான். பட் ஃபார் அ வெஜிடேரியன்
ரைஸ் சாப்பிட்டா 100 கிராமில் அவங்களுக்கு வந்து ஒயிட் ரைஸில் 2-3 கிராம் கூட ப்ரோட்டீன் இல்லை. அட்லீஸ்ட் கோதுமை சாப்பிட்டாங்கன்னா 100 கிராமில் ஒரு 10-12 கிராம் ப்ரோட்டீன் வரும். பல்சஸ் சாப்பிட்டாங்கன்னா ஒரு 17-18 கிராம் வரும். பட் ஸ்டில் இட் கண்டெய்ன்ஸ் லாட்ஸ் ஆஃப் கார்ப்ஸ். ஸோ அதில் நோ டவுட் பல்சஸ் ஆர் நாட் அ ப்ரைமரி ப்ரோட்டீன் சோர்ஸ். இட் கண்டெய்ன்ஸ் மோர் ப்ரோட்டீன்ஸ் வென் கம்பேர்ட் டு சீரியல்ஸ் அண்ட் மில்லட்ஸ். அவ்வளோதாங்க சார். தேங்க்யூ சார். மேம் வெஜிடேரியனுக்கு இப்போ வந்து ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து டிபெண்ட்ஸ் ஆன் யுவர் ஆக்டிவிட்டி மேம். ஸோ ஃபார் வெஜிடேரியன்ஸ் ஒன்று மில்க் ப்ராடக்ட்ஸு, நட்ஸு, இது வந்து நேச்சுரலாக நம்ம சாப்பிட்றதில்ல. இப்போ ஆப்வியஸாக நம்ம ஊரில் ரெகுலராக யாரும் சோயா சங்கு அதெல்லாம் சாப்பிட போகிறதில்ல. அதெல்லாம் ரீசெண்டாக வந்த ப்ராடக்ட்ஸ். அட்லீஸ்ட் இது நட்ஸு. அப்புறம் நம்மளோட பேசிக் மற்ற சீரியல்ஸ்லேயும் ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்குங்க மேம். பட் ஆஸ் வி நோ தே ஆர் நாட் கம்ப்ளீட் ப்ரோட்டீன்ஸ். ஸோ நாம் கொஞ்சம் ரைஸு கொஞ்சம் பல்சஸ் அதெல்லாம் கலந்து சாப்பிடும்போது கொஞ்சம் இந்த அமினோ ஆசிட் டெஃபிஷியன்சி தே காம்பன்சேட் வித் ஈச் அதர். ஸோ அதனால் தே கெட் அ மாட்ரேட் அமௌண்ட் ஆஃப் ப்ரோட்டீன்ஸ். மெயினாக மில்க் ப்ராடக்ட்ஸு, நட்ஸு, அப்புறம் காம்பினேஷன் ஆஃப் சீரியல்ஸ் அண்ட் மில்லட்ஸ். ஒரு பொங்கல் சாப்பிட்றோம், அதில் அரிசியும் பருப்பு இருக்குது, அது ரெண்டும் சேரும்போது ஒரு மாட்ரேட்டான சோர்ஸ். பட் இதே வெஜிடேரியன்ஸ் வென் தே வாண்ட் டு பிகம் லிட்டில் பிட் ஹையர் ப்ரோட்டீன் ரெக்யர்மெண்ட் வேணும், அவங்க ஒரு அத்லீட்டாக இருக்காங்க, அவங்க ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சனாக இருக்காங்க அப்படின்னா டெஃபினெட்லி தே ஹாவ் டு டேக் அடிஷ்னல் சோர்ஸஸ். அது ஒரு பன்னீரோ சோய் சங்க்ஸோ டோஃபுவோ அல்லது அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று எடுத்துக்கலாம். பட் ஃபார் அ நார்மல் பீப்புள் வெஜிடேரியன் மேபி அது தேவைப்படாதுங்க மேம். சும்மா நார்மல் நம்ம ஃபுட்டில் கொஞ்சம் மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. Nowadays, recently, the paleo diet concept, vegetable paleo diet and non-vegetable paleo diet, how does it actually has any role? Will it have அது நம்ம ஒரு சார்ட்டில் பார்த்துனேங்க சார், அந்த LCHF அதே கான்செப்ட் தாங்க சார். இட் ஒர்க்ஸ் எக்ஸலண்ட்லி. இட் ஒர்க்ஸ், இட் ஆக்சுவலி low carb diet. Paleo is a kind of low carb diet. So low carb diet, it works excellently for diabetes, PCOS and all the metabolic syndrome. ஏன்னா the benefits of low carb diet are not due to calorie restriction. So low carb diet has one additional advantage. Even ஒரு நார்மல் வெயிட் டயபெட்டிக் பர்சன் கூட லோ கார்ப் டயட்டில் தே கேன் ரெடியூஸ் பிளட் சுகர்ஸ் வித்தவுட் லூசிங் ஈவன் அ சிங்கிள் கேஜி ஆஃப் வெயிட். ஒரு நார்மல் வெயிட் PCOS கூட ஒரு லீன் PCOS கேன் ரிவர்ஸ் PCOS வித் லோ கார்ப் டயட். ஸோ இட் ஹேஸ் செப்பரேட் மெட்டபாலிக் எஃபெக்ட்ஸ் இன் அடிஷன் டு வெயிட் லாஸ். நிறைய பேர் லோ கார்ப் டயட்னா அது ஏதோ வெயிட் லாஸ் பண்ணுது அதனால் பெனிஃபிட் வருதுன்னு நினைக்கிறாங்க சார். பட் இட் ஹேஸ் இண்டிவிஜுவல் மெட்டபாலிக் எஃபெக்ட்ஸ் apart from weight loss. So for all this metabolic syndrome it does wonders. I have heard when followed properly. I have heard those patients taking non-veg paleo diet after a long course they end up with the increased serum creatinine and blood urea nitrogen. அதெல்லாம் இல்லைங்க சார். I have patients who are following diet for past 10 years. So I have the largest database. There are exceptions. இல்லைங்க சார். அது வந்து என்னென்னாங்க சார், ப்ராப்ளம் என்னென்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் ஃபாலோ டயட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் சோஷியல் மீடியா வித்தவுட் இவாலுவேட்டிங் தெம்செல்ஃப். அவங்க ஆல்ரெடி ஒரு 10 years டயபெட்டிக்காக இருப்பாங்க. ஆல்ரெடி தே வில் பி ஸ்டேஜ் 2 ஸ்டேஜ் 3 நெஃப்ரோபதி. அது தெரியாமல் இவாலுவேட் பண்ணாமல் தே வில் ஸ்டார்ட் த டயட். அதில் வந்து ஆப்வியஸ்லி ப்ரோட்டீன் லோட் அதிகமாகும்போது, ஸோ இது எப்போவுமே ஒரு மித்து. ஐ பிரேக் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் மெடிக்கோஸ். ஹை ப்ரோட்டீன் டயட் நெவர் லீட்ஸ் டு ரீனல் ஃபெயிலியர். But a renal failure patient should restrict proteins. But the vice versa is not true, sir. So அதனால் high protein diet for a fit person athlete 2 grams per kg the body will manage excellently, no problem. But இதனால் அது வராது. ஸோ அதனால் ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் ரீனல் ப்ராப்ளம் இருக்கலாம் அவங்களுக்கு, ஒரு ஹைப்பர்டென்ஷனாலேயோ டயபிட்டிஸ்னாலேயோ. அதை ப்ராப்பராக இவாலுவேட் பண்ணிவிட்டு எவ்வளோ ப்ரோட்டீன்ஸ் எடுக்கலாம் லோ கார்ப் டயட்லன்னு பார்த்து எடுக்கணுங்க சார். அது நிறைய பேர் தே மிஸ் அவுட் ஆன் தட். அதில் தான் ஏதாவது ஒன்று ஒரு சின்ன காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வருது. அதர்வைஸ் ஓகேங்க சார். ஒன் ஸ்டூடெண்ட் சொல்லுங்கள். Yeah, insulin resistance is carbohydrate intolerance. So what is insulin resistance? Insulin doesn't work properly. So what will happen if insulin doesn't work properly? No, if insulin doesn't work properly, what will happen? Blood glucose enna agum? It is not carbohydrate intolerance, it is glucose intolerance. Carbohydrate gets converted into glucose in the gut. It is nowhere related to insulin.
Even a severe diabetic person, whatever carbohydrates that he eats, the gut will work excellently and it will convert all the carbohydrates into glucose. Once it enters the bloodstream, the glucose should enter the muscles or all the body tissues in order to get converted into energy. So when insulin resistance is there, that means insulin is not functioning properly, the glucose cannot enter the muscle cells. So that is why blood sugars increase. So that is called diabetes. So that is the main pathology of diabetes. So insulin resistance is nothing but glucose intolerance. So it is the same, right? For pregnant people யாரை என்ன பண்ணுறோம், glucose tolerance test பண்ணுறோம். ஏன்னா the insulin resistance இருந்தால் the person cannot tolerate glucose load. As simple as that. First question, sleep doesn't directly, that means like more sleep, less sleep, அல்லது afternoon sleep, night sleep, that doesn't directly correlate with the obesity and metabolic syndrome. But problem என்னன்னா, so everything, நீங்கள் anything related to obesity எல்லாமே இன்டைரக்டாக நம்ம டயட்டில் ஒரு ஃபேக்டர் காஸ் பண்ணி தான் இட் வில் காஸ் ஒபிசிட்டி. ஸோ இப்போ நீங்கள் இம்ப்ராப்பர் ஸ்லீப் இருக்குது அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஸோ வாட் பீப்புள் ஹவ் அப்சர்வ்ட் இன் ஸ்டடீஸ், இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு லேட் நைட் நீங்கள் படுக்கிற ஒரு பர்சன் அப்படின்னா இருக்கீங்க அப்படின்னா, ஒரு 1 o'clock படுக்கிறாங்க, காலையில் ஒரு 10-11 மணிக்கு எந்திரிக்கிறாங்க அப்படின்னா, ஸோ யூஸ்வலாக அவங்க வந்து லஞ்ச் மீல் வந்து பெருசாக சாப்பிட மாட்டாங்க. அவங்களோட ஹார்மோன்ஸ் எப்படி டியூன் ஆயிரும் அப்படின்னா, நைட் வந்து they will eat a lot. So most of the late night sleepers and காலையில் லேட்டாக எழுந்திரிக்கிறவங்க, they will have a mediocre breakfast or a mediocre lunch. Many people will skip the breakfast also, and they will have a heavy dinner, and they will do some work in the night, and then they will sleep later. So this combination of late night sleeping, a bad dinner, a carbohydrate rich dinner, it leads to a vicious cycle and obesity. ஸோ ஜஸ்ட்டு நீங்கள் கம்மியாக சாப்பிட்றீங்க, அதிகம் சாப்பிட்றதுனால போத் கேன் அக்கர். ஸோ ஸ்லீப் டிப்ரிவேஷனால் ரொம்ப லீன் ஆகிறவங்களும் இருக்காங்க, ஸ்லீப் டிப்ரிவேஷனால் ஒபீஸ் ஆகிறவங்களும் இருக்காங்க. ஸோ இட் இஸ் நாட் த ஸ்லீப் டிப்ரிவேஷன் பர் சே தட் மேட்டர்ஸ், ஹவு இட் இஸ் லிங்க்டு டு த ஈட்டிங் பேட்டர்ன் ஆஃப் த பர்சன், தட் இஸ் ஹவ் இட் இஸ். ஸோ Sir, thank you for the wonderful speech, sir. I would like to know, is there any vitamin D deficiency? Is it related with obesity, sir? Vitamin D deficiencies in few studies, they have linked to metabolic syndrome. Sir, many patients ennu pathina pre-diabetes patients nariya per vitamin D deficiency. அது நான் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ட் ஒன்று சொல்கிறேன். ஸோ வைட்டமின் டி இஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் ரீசென்ட்லி ரிசர்ச்டு வைட்டமின்ஸ். ஸோ லைக் வைட்டமின் டி இஸ் த வைட்டமின் ஏ ஆஃப் 90s. ஸோ 90s பார்த்திங்கன்னா எல்லா பிரச்சனையும் வந்தாலும் வைட்டமின் ஏ கொடுத்துருவாங்க, எதுனாலும் வைட்டமின் ஏ. ஸோ அதனால தான் வைட்டமின் ஏ சப்ளிமெண்டேஷன் ப்ரோக்ராம்லாம் நம்ம ஊரில் இருக்குது. இப்போ ரீசெண்டாக என்ன பிரச்சனைனாலும் எல்லாத்துக்கும் வைட்டமின் டி. ஸோ வி கால் இட் அஸ் அ வைட்டமின் ஏ ஆஃப் 90s. ஸோ வைட்டமின் டி இஸ் லிங்க்டு வித் மெட்டபாலிக் சிண்ட்ரோம், இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ், அதர் cardiovascular diseases, lots of other things. But when supplementing vitamin D in diabetics, it did not reduce sugar levels. When supplementing vitamin D in obese, it did not help in weight loss. It did not help prevent metabolic syndrome. So because it is not a causative association. So as we in statistics we say causative association or a temporal association. So vitamin D deficiency is temporally associated with metabolic syndrome, because natural vitamin D deficient people யார் இருப்பாங்க மேம்? வெளியவே போகாதவங்க, வேலை செய்யாதவங்க, ரூம்லேயே படுத்து தூங்கிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு வைட்டமின் டியும் கம்மியாக இருக்கும், ஒபிசிட்டி அண்ட் மெட்டபாலிக் சிண்ட்ரோமும் ஜாஸ்தி இருக்கும். தே ஆர் டெம்பரலி ரிலேட்டட் அண்ட் நாட் காசலி ரிலேட்டட். ஸோ அவங்களுக்கு வெறும் வைட்டமின் டி குடிக்கிறதுனால ஒன்றும் சரியாகாது. மேபி அவங்கள வெளியே போய் விளையாட வச்சு ஏதாவது வேலை பார்க்க வச்சா வேணால் இம்ப்ரூவ் ஆகலாம். ஸோ தட் இஸ் வை ஆல் த ரீசன்ட் ஸ்டடீஸ் அதெல்லாம் சப்ளிமெண்டேஷன் கொடுத்து பார்த்ததில் ஒரு பெனிஃபிட்டும் ஒன்றும் வரல அப்படின்னு தே ஹவ் ஃபவுண்ட். ஸோ ரொம்ப வைட்டமின் டி வரி பண்ணிக்க தேவையில்லை, கம்மியாக இருந்தால் நம்ம கொஞ்சம் சப்ளிமெண்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டு ஆக்டிவிட்டி இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம். தேங்க்யூ சார். ஓகே சார். மில்க் சார், we don't need, sir. We don't need milk. So the ability to digest milk beyond 2 years is due to a mutation. So because naturally no animal, no mammal can digest milk after their lactation period. So because the lactase enzyme
that is present in our gut to digest the lactose. We have persistent lactase enzyme due to a mutation that was attained in the Neolithic period, 10,000 years back. ஸோ அப்போ வந்து எனர்ஜி ஷார்ட்டேஜ் இருந்தப்போ எங்கெங்கெல்லாம் கொஞ்சம் கேட்டில் ரியர் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்களோ, ஸோ அங்கே பால் யூஸ்வலாக 5 years மேலே டைஜஸ்ட் ஆகக்கூடாது லாக்டோஸ். ஸோ லாக்டோஸ் இன்டாலரன்ஸ் இஸ் த பேசிக் ஜெனட்டிக் ட்ரைட் ஆஃப் அ ஹியூமன் பீயிங். ஸோ ஆனால் யாருக்கெல்லாம் ஒரு மியூட்டேஷன் வந்து லாக்டோஸை டைஜஸ்ட் பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டி வந்துச்சோ, தோஸ் பீப்புள் ஹேட் சர்வைவ்ட் லாங்கர் பிகாஸ் ஆஃப் எனர்ஜி ஷார்ட்டேஜ். ஸோ கேட்டல்லேருந்து வர மில்க் வச்சு சர்வைவ். ஸோ ப்ராபப்ளி அப்படியே ஒரு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பாப்புலேஷன் வந்து அந்த லாக்டோஸை டைஜஸ்ட் பண்ண பழகிட்டாங்க. அதனால தான் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா லாக்டேஸ் இந்த மியூட்டேஷன், இது ஒரு அந்த நேம் ஆஃப் த மியூட்டேஷன் ஐ ஃபர்காட். ஸோ நார்த் இந்தியாலையும் யூரோப்பியன்ஸ்லேயும் காக்கேஷியன்ஸ்லேயும் இந்த லாக்டேஸ் என்சைம் வில் பி பர்சிஸ்டன்ட் ஃபார் லாங்கர் பீரியட். ஸோ அதனால் தோனி கேன் ட்ரிங்க் 1.5 liters ஆஃப் மில்க், பட் நாட் சவுத் இந்தியன்ஸ். பிகாஸ் சவுத் இந்தியன்ஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் ஹேவ் லாக்டோஸ் இன்டாலரன்ஸ். ஸோ நம்ம ஊரில் ப்ரிடாமினண்ட்டாக அந்த காலத்தில் நம்ம பால் குடித்து வளர்ந்தவங்க இல்லை. ஸோ நம்மளால் 200-300 ml மேலே பால் குடிக்கிறது நம்மளால் டாலரேட் பண்ண முடியாது. வென் வி ட்ரிங்க் மோர் தென் 500 ml, மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் வில் ஃபைண்ட் தட் தே ஆர் லாக்டோஸ் இன்டாலரண்ட், பட் நாட் நார்த் இந்தியன்ஸ். ஸோ அது அவங்களோட ஜீன் வேறங்க சார், நம்மளோட ஜீன் வேறு. Not directly related, sir. Depends on how much we take and other things. So milk has other problems due to the milk protein, beta casein and other things, but not directly related. How much we take, that's what matters. Yellow எடுக்கலாங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. டிபெண்ட்ஸ் ஆன் their dyslipidemia ஏதாவது இருக்கான்னு. ஸோ அவுட் ஆஃப் ஒரு 100 people, ஒரு 10%, more than 10% to 20%, they are called hyper responders. So generally, as people think, dietary cholesterol doesn't increase the blood cholesterol except ஒரு 20% of the population. ஒரு 20% of the populationல dietary cholesterol will increase blood cholesterol. ஸோ அவங்களோட ஸ்டேட்டஸ் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு எடுக்கலாம். ஸோ 80% of the peopleக்கு ஒன்றும் ஆகாது. 20% of the people they can have a mild rise. ஒரு 5% of the people will have a severe rise. ஸோ அதை பார்த்துட்டு we can take. Per day எவ்வளோ eggs எடுக்கலாம்? ஸோ இதெல்லாம் தெரியாமல் தாராளமாக 1 to 2 eggs per day வித் எல்லோ எல்லாருமே எடுக்கலாங்க, ஒன்றும் இஷ்யூ கிடையாது. எல்லாருமே ஈவன் வயசானவங்க எல்லாத்தையும் தான் இப்போ எடுக்க சொல்கிறோம். ஸோ ஈவன் கார்டியாலஜிஸ்ட் அது இல்லாமல் முன்னாடி அதெல்லாம் வேணாம்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. நவ் தேர் பேரடிங் இஸ் சேஞ்சிங், த பெர்ஸ்பெக்டிவ் இஸ் சேஞ்சிங். அதுக்கு மேலே 3-4 eggsலாம் எடுக்கணுமானா நம்ம லிபிட் ப்ரொஃபைல் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு, எப்படி ரெஸ்பாண்ட் ஆகுதுன்னு பார்த்துட்டு we can decide. ஓகேங்க, தேங்க்யூ, தேங்க்ஸ் ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி.